is there any risk of AI impacting Yeah. after jobs? No, actually, IM is automated with some of the tools like Okta, SailPoint, Entra ID. So the features are getting like incorporated with the tools. So we are learning the tools, right? So we don't have an impact. Like Okta is one of the like IM is one of the feature, like one of the main domain in like cyber security. One of the main domain IAM. Okay, IAM is a master domain in cybersecurity. So this cybersecurity is incorporated, like this IAM is incorporated with many tools, as I said earlier, like Okta, SailPoint, and all. So we don't have any issue with the like as you asked, yeah, because these tools are automated tools already. Okay. Okay, okay, So got it. if any new features established or AI related features established, those are tagged to the tools. So we already like if you learn this Octana, you will get used to it. Okay, Okay. okay. Yeah. Thank you, thank you. So, and in recently, one of my friends' company, Okay. so they have been using Okta, but Okay. suddenly they started changing Okta to Microsoft Entra. So, I mean, is there a replace? I mean, is it replacing? Like, can we replace Yeah. Okta with Microsoft Entra? Yeah, we can move from Okta to SailPoint, SailPoint to Okta, Okta to Entra ID, Entra ID to Okta based on the business here. Completely that is based on the business. Okay. Yeah, yeah. Sometimes client have an understanding with the SailPoint, or sometimes client have an understanding with the Okta. Based on the business and the like economy, they are going to change accordingly. Exactly. That's what And my friend, when my friend asked his manager, so okay. he was also not sure, but he said definitely a Yeah, financial if you learn, reason is there. Yeah. my suggestion is if you learn Okta, Entra ID is easy. So you no need to learn separately. Okay. Entra ID also have the same features and you can learn it easily. Yeah, it is a package like right? Microsoft gives like Teams, Outlook, everything as a previously we used to have Lotus Notes, like email box. You're So telling about Entra ID, right? yeah, yeah. So micro Entra Yeah. ID is a Microsoft related, right? Yeah, Android is Microsoft related only, but I am telling about the IAM perspective because our session is related to IAM, right? I am speaking in IAM perspective. Like we have some features in IAM, like those features will be, we will work those features and we will try to establish those features in Okta also. Okay. So, coming to as you said, Entra ID. So, Entra ID also will speak in the same manner, like how you are, what task you are doing in Okta, the same task will be performed in Entra ID also. The tool also will, like that, only the tool difference will be there, but the what we are doing in Okta, the same will do in Entra ID. So, what I'm saying is, if you learn Okta, Android, you no need to learn separately. At least if you know, if you open the tool and if someone does one time, you'll understand. Okay, we did the same thing in the Okta. So now we are doing this in this way in Android like this. Okay. Yeah, exactly. I understand. Thank you so much. But just why I'm asking this is, suppose we learn this, we may take like 1 month or 2 months, and Yeah. after that, in the market, if you see, I mean, is there like Entra completely because Microsoft how he tried Yeah. to capture the market, right? Yeah. He gives some better prices or cheaper prices likewise. So Yeah. I mean, will you be seeing like oh, there are more jobs on Intra, less jobs on Okta. So is that kind of any risk, that kind of risk? No, no, no. If what I'm saying is, if company uses Okta now, suppose they want to move to Entra ID at the sale point, they are going to conduct some internal trainings also. Okay. Okay. So you doesn't have any impact, like you won't feel burden. But coming to Entra ID, you are asking about specifically about Entra ID, but Entra ID is dead easy if you learn Okta.
Okay. I'm not telling the same for SailPoint and all. SailPoint is a different tool. So, but with respect to Enter ID, if you learn Okta, you can easily manage Enter ID. Yeah. Yeah. Why I'm asking is, see, I want to learn Okta and I want to get a job ASAP. So that is my goal. Okay. So once I get a job in Okta, then after I mean, I'm okay to move to Entra or I'm flexible. But once I learn something, like I will definitely look for job openings in Okta only. So I mean. Okta cannot be replaced in a year No, no, with no. Entra, right? No. Now the topmost is Okta only. You don't have Okay. that issue. So we Okay. can expect plenty of jobs then. Okay. Yeah, we can expect calls. Okay. Thank you, sir. మ్యామ్ డెమో స్టార్ట్ చేద్దామా? డౌట్స్ Yeah, లాస్ట్లో పెట్టుకోండి మిగిలిన yeah, వాళ్ళు. yeah. Okay. Okay, the first one is before learning. Okay, before learning. Yeah, as you all aware that I'm sharing my screen. Have a look into it. Okay. You can see my screen, right? Everyone? Okay. Yeah. As you know that Okta is an IAM tool. Okay. Does anyone have idea on IAM? Identity Okay. access management. Yeah, what we are going to perform in identity and access management. Authentication, authorization. Okay, apart from that, what are the features? Does anyone have idea? Single sign-on, multi-factor authentication. Like Okay. Okay, good. Yeah. Okay. Okta is an IAM tool, guys. Coming to IAM, what is IAM means identity and access management. Okay. Suppose, for example, in a easy way, what I am saying is if a person enters any organization, so person enters any organization, what happens? Guys, 1 minute, wait. Okay, anyone from other languages apart from Telugu? Anyone from other language? No, madam. Okay. Yeah. Because the institute wants to use Telugu, so that's why I'm asking. Okay. I understood, madam. No problem. Okay. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి ఐఏఎం టూల్ ఉంది కదండీ! ఆక్టా అనేది ఐఏఎం టూల్. ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే. ఐఏఎం అంటే. ఓకే. జనరల్‌గా సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే ఏదైనా ఒక యూజర్ ఓకే. ఓ పర్సన్ అనం మనం ఎప్పుడు కూడా టర్మ్స్‌లో అంటే మన టెక్నికల్‌గా యూజర్ అంటాం. ఓకే. యూజర్ అనేవాడు ఒక ఆర్గనైజేషన్‌లో జాయిన్ అయ్యాక ఓకే. జాయినింగ్ నుంచి అండి లీవింగ్ వరకు. ఓకే. జాయినింగ్ నుంచి లీవింగ్ వరకు మధ్యలో జరిగే అన్ని టాస్క్స్ కూడా మనం ఐఏఎంలో చేస్తాం. జస్ట్ మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం నేను ఇలా చెప్తున్నాను. ఒక యూజర్ ఒక ఆర్గనైజేషన్‌లో ఎంటర్ అయ్యి, జాయిన్ అయ్యి, లీవ్ అయినంత వరకు. ఓకే. జాయిన్ అయ్యి, లీవ్ అయిన మధ్యలో చాలా టాస్క్స్ ఉంటాయండి. మోడిఫికేషన్స్. ఓకే. మోడిఫికేషన్స్ ఏమై ఉండొచ్చండి? చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడిఫికేషన్స్ Changing a department, adding more డిపార్ట్మెంట్ చేంజ్ accessories. అవ్వచ్చు. వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే. డిపార్ట్మెంట్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. లేకపోతే టైటిల్ చేంజ్ Location. అవ్వచ్చు. లొకేషన్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. సో Job ఈ code. ఏంటండి? Job code.
యా జాబ్ కోడ్ MSA చేంజ్ అవ్వచ్చు. location, యా program. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఓకే. సో New అవన్నీ applications, new యా applications. అప్లికేషన్స్ యాడ్ అవ్వచ్చు, రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఓకే. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మన ఆక్టా గురించి ఏం మాట్లాడట్లేదండి. మనం ఫస్ట్ ఐఏఎం కోసం మాట్లాడుతున్నాం. ఎందుకంటే ఐఏఎం అంటే ఏంటన్నది మీకు తెలియాలి. ఎందుకంటే ఈ ఐఏఎం టాస్క్స్ అనేవి మనం ఆటోమేట్ చేసి అంది ఆక్టాలో వాడుతున్నాం. ఓకే. ఫస్ట్ మన ఆక్టా కన్నా ముందు మనం ఏంటంటే అసలు ఐఏఎం అంటే ఏంటి? ఐఏఎంలో ఏం చేస్తాం? ఐఏఎం ఫీచర్స్ ఏంటి అని తెలిస్తే ఐఏఎంలో ఏమేమైతే చేస్తామో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఆక్టాలో అనేది చేస్తాం. ఆక్టా లాంటి టూల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కదా! ఆక్టా, సెయిల్ పాయింట్, ఎంట్రాయిడీ. సో, ఇలా ఏ టూల్స్‌లో అయినా కూడా ఆ సేమ్ టాస్క్స్ అనే పెర్ఫార్మ్ చేస్తారు. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఐఏఎం చూద్దాం. Okay. The first feature is authentication. What is authentication, guys? Anyone? Chappali. Please unmute yourself and speak. If you have any doubts, I'll tell you. Who the user is. Yeah, who the user is. Okay. Yeah. Ippudu Multi-thread button. yeah, that is secondary. Those are other features. Just I'm asking about authentication. ఓకే. అథెంటికేషన్ అంటే ఒక యూజర్ నేమ్. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్‌కి లాగిన్ అవ్వాలంటే ఒక యూజర్ నేమ్, ఒక పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అవుతాం కదండీ! దాన్నే అథెంటికేషన్ అంటారనమాట. అంటే ఐడెంటిఫై చేస్తది యూజర్ ఎవరు అని చెప్పి. ఓకే. ఒక యూజర్ నేమ్, ఒక పాస్వర్డ్ ఇచ్చి మనం లాగిన్ అవుతాం. ఓకే. యూజర్ నేమ్ మే బి సంథింగ్ లైక్ కంపెనీ ఈమెయిల్ ఆర్ జీమెయిల్ ఆర్ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. వాటెవర్ బేస్డ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్స్. Suppose if you take any bank applications or whatever it is. Any application, if you use a username and a password to authenticate, okay, అదేం చేస్తుంది? ఈ యూజర్ ఎవరు అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేస్తదనమాట. ఓకే. పాస్వర్డ్ అవ్వచ్చు, బయోమెట్రిక్స్ అవ్వచ్చు, ఓటీపీ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కూడా ఏదైనా ఒక కంపెనీకి గాని, ఒక పోర్టల్‌కి గాని యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇప్పుడు సమ్‌వన్ సెడ్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. సో, ఒక యూజర్ నేమ్, ఒక పాస్వర్డ్ ప్లస్ ఒక ఎంఎఫ్ఏ అనమాట. ఓకే. ఎనీ ఓటీపీ ఆర్ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే. అలా మనం లాగిన్ అవుతే దాన్ని అథెంటికేషన్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్? దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ఫీచర్ గైస్. ఓకే. వాట్ ఈస్ ఆథరైజేషన్? ఎనీవన్? Access to something. Yeah, exactly I want. He may be having authentication, but he may not be authorized to access some portal or some application. What are the limits he has to access? యాహ్! ఇప్పుడు మనకు ఒక బ్యాంక్ అప్లికేషన్ లాగిన్ అయ్యాడు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూజర్ నేమ్, ఒక పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి ఇప్పుడు ఆథరైజేషన్‌కి వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఆ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ లోపల ఉన్న ఫీచర్స్‌ని యాక్సెస్ చేసుకోగలిస్తే దాన్ని ఆథరైజేషన్ అంటారనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే యూజర్ అనేవాడు యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి అథెంటికేట్ అయితే ఆథరైజేషన్‌లో ఏమవుతుందంటే ఈ యూజర్ నేమ్, ఈ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసుకొని యూజర్ కెన్ ఆథరైజ్ టు యాక్సెస్ అన్నమాట. అంటే ఏదైనా లోపల ఉన్న ఫీచర్స్ గాని, రోల్స్ గాని, పాలిసీస్ గాని, పర్మిషన్స్ గాని, ఏమైనా ఇంటర్నల్‌గా ఉన్న టూల్స్ గాని, సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ గాని గైస్ ఏవైనా అవన్నీ కూడా అప్లికేషన్ లోపల ఉన్నవనండి. ఇప్పుడు ఆక్టాయే ఉంది. యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఉంది. యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి లాగిన్ అవుతున్నారు. ఆథరైజేషన్‌కి వచ్చినప్పటికి ఆ లోపల ఉన్న ఫీచర్స్‌ని మీరు యాక్సెస్ చేయగలిస్తే దాన్ని ఆథరైజేషన్ అంటారనమాట. ఆథరైజేషన్‌కి వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక అడ్మిన్ ఉన్నాడనుకోండి, కొంత యాక్సెసే ఇస్తారు. ఒక డెవలపర్ ఉన్నాడనుకోండి, కొంత యాక్సెస్ ఇస్తారు. ఒక కన్సల్టెంట్, ఒక మేనేజర్ ఉంటే ఆ మేనేజర్‌కి ఎంత యాక్సెస్ కావాలో అంత యాక్సెస్ మాత్రమే ఇస్తారనమాట. సో, ఈ విధంగా అథెంటికేషన్, ఆథరైజేషన్ అనేది డిఫర్ అవుతది. డిడ్ ఎనీవన్ హావ్ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? ఎనీ డౌట్స్ టెల్ మీ. Actually, Yeah, I'm trying to understand the difference between authentication and authorization. In one scenario, suppose there is a bank, so customer is there and bank employee is there. Customer can access some features, whereas bank employee will be able to యాహ్! access some. డెఫినెట్‌లీ. ఇప్పుడు కస్టమర్‌కి ఏంటంటే ఏదో ఒక చిన్నగా డాష్‌బోర్డ్ యాక్సెస్సో, లేకపోతే అతనికి పాస్‌బుక్ చూడడానికి వాటెవర్ ఇట్ ఈస్ సమ్ యాక్సెసే ఇస్తారు.
ఇప్పుడు బ్యాంక్కి వెళ్ళి చేస్తే మనకి వాళ్ళకున్న యాక్సెస్ అంతా మనకు ఉండదు. ఓకే, దే హ్యావ్ సమ్ హై లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్. ఓకే. యాహ్! కొన్నిసార్లు అంటే కస్టమర్‌కి ఉన్న యాక్సెస్‌లు అంటే నా అకౌంట్‌కి ఉన్న నాకు ఆ యాక్సెస్‌లు నాకుంటాయి. బట్ యాస్ ఎ ఎంప్లాయీ అతనికి ఉండకపోవచ్చు. సో ఉండదు. ఉండదు. అదే చెప్తున్నాను కదా! ఇప్పుడు మీకున్న డాష్‌బోర్డ్ వేరేలా కనిపిస్తుంది. అతనికున్న డాష్‌బోర్డ్ వేరేలా కనిపిస్తది. ఓకే. విత్ సమ్ పర్మిషన్స్ సమ్‌టైమ్స్ దే ఆల్సో కెన్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు యువర్ అకౌంట్. సో ఓకే. ఇఫ్ అంటే దే ఇక్కడ హ్యావ్ నేను అదే అప్రూవల్స్. యాహ్! ఫర్ అథెంటికేషన్, ఎగ్జాంపుల్ ఆథరైజేషన్‌కి డిఫరెన్స్ ట్రై చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు యాహ్! యాహ్! అథెంటికేషన్ అంటే ఇద్దరికి బ్యాంక్ ఎంప్లాయీకి, కస్టమర్‌కి ఇద్దరికి యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అంటే అథెంటికేషన్ ఉంటది. బేస్డ్ ఆన్ ద బట్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు మనకి బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ ఒక అప్లికేషన్ వాడొచ్చు. సపోజ్ సేమ్ అప్లికేషన్ ఇద్దరు వాడుతున్నారనుకోండి. అథెంటికేషన్ అనేది బ్యాంక్ వాళ్ళకి అదే ఎంప్లాయీకి ఉంటది. యూజర్‌కి ఉంటది. ఎంప్లాయీకొచ్చినప్పటికి డిఫరెంట్ యాక్సెస్ ఉండొచ్చు. లేకపోతే ఎంప్లాయీకి సేమ్ అంటే యూజర్‌కున్నది యాక్సెస్‌తో పాటు ఎంప్లాయీకున్న యాక్సెస్ ఉండొచ్చు. యూజర్‌కి లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఉంటది. అలా. యాహ్! సో, ఆథరైజేషన్ అనేది మీరు డిఫరెంట్ అంటున్నారు. ఇప్పుడు అదే సేమ్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ తన అకౌంట్‌కి లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటే అంటే యాస్ ఎన్ కస్టమర్ లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటే సో, మళ్ళీ అగైన్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ కస్టమర్ కంప్లీట్ ఇంకా యాస్ ఎన్ అంటే ఎంప్లాయీ వర్సెస్ ఇక్కడ మీరు ఎంప్లాయీ కన్‌ఫ్యూజ్ ఆథరైజేషన్ అవ్వద్దండి. వర్సెస్ కస్టమర్ ఆథరైజేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి కంప్లీట్‌గా. డిఫరెంట్ ఉంటది. ఇప్పుడు మీరు అలా ఇక్కడ జస్ట్ అథెంటికేషన్, ఆథరైజేషన్‌కి మీరు ఆలోచించాల్సిందేంటంటే, ఒక అప్లికేషన్ ఉంటది. ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు కాన్సెప్ట్ అనేది వేరే దానికి తీసుకెళ్తున్నారు. మీరేంటంటే రూల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటది. ఆర్‌బీఏసీ అని. రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కాన్సెప్ట్‌కి మీరు వెళ్తున్నారు. మీరిప్పుడు అది కాదు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాంక్ అప్లికేషన్ ఉంది. మీ మీరున్నారు, నేనున్నాను. ఓకే. ఒక అథెంటికేషన్ అంటే మీరు లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు. ఒక యూజర్ నేమ్, ఒక పాస్‌వర్డ్‌తో లాగిన్ అయ్యారు. అది అథెంటికేషన్. నేను కూడా లాగిన్ అవుతున్నాను. నేను కూడా యూజర్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు యూజరే. ఒక యూజర్ నేమ్, ఒక పాస్‌వర్డ్‌తో లాగిన్ అవుతున్నారు. సో, ఆథరైజేషన్‌కొచ్చినప్పటికేంటంటే, ఆ బ్యాంక్ లోపల ఉన్న లో లా ఆ అకౌంట్ లోపలికెళ్ళాక పాస్‌బుక్ గాని, అకౌంట్ డీటెయిల్స్ గాని చూడడానికి ఇచ్చిన పర్మిషన్‌ని ఆథరైజేషన్ అంటారు. ఓకే. ఓకే. అంటే కొన్ని పోర్టల్‌కి ఉంటాయి గదా! మనకు యాస్ ఎన్ ఎంప్లాయీ ఆర్ యాస్ ఎ కస్టమర్ అన్నట్టు. అలా గూడా అంటే డిఫరెన్షియేషన్ అదే ఉంటాయా? చెప్తున్నాను కదండీ! అది మీరిప్పుడు థింక్ చేయొద్దు. అది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. 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 యాహ్! అది నేను చెప్తాను. అది రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ అంటారు. అది మనం ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు మీరు అథెంటికేషన్ అంటే ఒక యూజర్ నేమ్, ఒక పాస్‌వర్డ్ పెట్టి లాగిన్ అయితే దాన్ని అథెంటికేషన్ అంటారు. లోపలికెళ్ళాక ఏమైనా ఫీచర్స్‌ని యాక్సెస్ చేయగలిస్తే దాన్ని ఆథరైజేషన్ అంటారు. ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ ఓకే. గైస్ ఇన్ దిస్? రిమైనింగ్? ఆల్ ఆర్ క్లియర్? Please respond. If you have any Yeah, doubts, tell yeah. me. Yeah. Wait, Yeah, ma'am. wait. Simple గా So admin have admin basically, access and user have user access కదా. I mean that is what authorization. ఇప్పుడు నో. ఇప్పుడు అడ్మిన్, యూజర్ ఇవన్నీ వదిలేయండి. మీరే ఉన్నారు. జస్ట్ లాగిన్ అయ్యారు యూజర్ నేమ్‌తో, పాస్‌వర్డ్‌తో. లాగిన్ అయ్యాక లోపల మీరు యాక్సెస్ చేసుకోగలుస్తున్నారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆథరైజేషన్. ఓకే. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటేనండి, ఆ! మీరొక ఎంప్లాయీ ఒక కంపెనీకి. మీకొక హ్మ్. ఐడీ వస్తది. అది హ్మ్. అథెంటికేషన్ అవుతది. ఆ! మీకు ఐడీ వచ్చిన తర్వాత మీకు అందులో ఆర్గనైజేషన్ ఏమేమి యాక్సెస్ చేయడానికి ఇస్తది ఫీచర్స్ అనేది యాక్సెస్ చేస్తే ఆథరైజేషన్. ఆథరైజేషన్. దట్స్ ఇట్. హ్మ్. ఓకే. యాహ్! Now coming to SSO. Anyone have any idea on SSO? Yeah, single sign-on and once you give the credentials, everything will be taken care. And next Okay. time you do not have to give the details. Yeah, good. Very good. Accessing Yes. one application and getting access to multiple applications using single set of credentials. Good. ఓకే. మీ అందరికి సింగిల్ సైన్ ఆన్ అంటే తెలుసు. ఓకే. ఏంటంటే సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ క్రెడెన్షియల్స్‌తో ఒక్కసారి లాగిన్ అయ్యి ఇప్పుడు ఆక్టా అనేది SSO అనేది ఒక మెయిన్ అల్టిమేట్ ఫీచర్ అన్నమాట. ఓకే. సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ క్రెడెన్షియల్స్. Like So, Google, and if you access Google, yeah. you can access Google Photos, Yeah. Drive. And yes.
అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్టాయే తీసుకుందామండి. ఆక్టాకి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అథెంటికేట్ అవుతున్నాం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసుకొని. లోపలికి వెళ్ళాక మనం ఆథరైజ్ చేసుకోగలుస్తున్నాం ఫీచర్స్ని. ఓకే, మనకి యాక్సెస్ ఉన్నంత వరకు. సో ఓకే, ఇన్ దిస్ సినారియో ఆక్టాలో ఉన్న అప్లికేషన్స్ అన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. యా. ఆక్టాలో ఉన్న అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా అంటే ఇప్పుడు ఆక్టా అనేది జనరల్గా దేనికోసం వాడతారంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఆక్టా కోసం మాట్లాడితే జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఆక్టా అనేది ఒక అప్లికేషన్ అండి. ఓకే, ఆక్టా లోపల మళ్ళీ చాలా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఇన్సైడ్. అవి ఎలా వస్తాయి అన్నదే మనం చేస్తామన్నమాట. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే చాలా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను. సేల్స్ ఫోర్స్, సేల్ పాయింట్, లేదా సేల్స్ ఫోర్స్, వర్క్ డే, సర్వీస్ నౌ. ఇలా మనకి కంపెనీ ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉందండి. ఆ ప్రాజెక్ట్లో సేల్స్ ఫోర్స్ వాడుతున్నారు, సర్వీస్ నౌ వాడుతున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వాడుతున్నారు. వాళ్ళు మన దగ్గరికి వచ్చి ఆ ప్రొడక్ట్ ఓనర్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇస్ బిజినెస్ మన దగ్గరికి వచ్చి ఏం చెప్తారంటే ఈ అప్లికేషన్స్ అనేవి మనతో ఇంటిగ్రేట్ చేయమని చెప్తారనమాట. సో ఇంటిగ్రేట్ చేయమని చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. అదంతా టెక్నికల్గా చెప్పాలి మీకు, నేను చెప్తాను. ఓకే, ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. ఆ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ అప్లికేషన్స్ని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ ఆక్టా మనం ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి లోపలికి వచ్చి ఆథరైజ్ అంటే ఏమైనా యాక్సెస్ చేసుకోగలిస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆక్టాకి ఒకసారి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ క్రెడెన్షియల్స్తో ఈ అప్లికేషన్స్ అన్నిటికీ కూడా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లేకుండా మనం లాగిన్ అవుతాం అనమాట. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు నేను ఒక వర్క్ చేస్తున్నాను ఆఫీస్లో. నేను సేల్స్ ఫోర్స్ వాడుతున్నాను, సర్వీస్ నౌ వాడుతున్నాను, O365 వాడుతున్నాను, అన్నీ వాడుతున్నాను. కానీ ప్రతిసారి కూడా ప్రతిదానికి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చుకుంటూ కూర్చోవడం చాలా టైం వేస్ట్ కదా. సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఆక్టా ఫీచర్ అనేది ఆక్టా సింగిల్ సైన్ ఆన్ అనేది మనకి యూజ్ అవుద్ది అనమాట. అప్పుడు ఏమవుద్ది, ఆక్టా అనే ఒక పెద్ద అప్లికేషన్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఆక్టా అప్లికేషన్ అనుకుంటే ఒకసారి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం సేల్స్ ఫోర్స్ కానీ, వర్క్ డే కానీ, సర్వీస్ నౌ కానీ, O365 కానీ దేనికైనా ఒక సింగిల్ క్లిక్ అంటే ఒక ఐకాన్స్ లాగా కనిపిస్తాయి మనకి. ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే లాగిన్ అవుతాం అనమాట. దాన్ని సింగిల్ సైన్ ఆన్ అంటారు. ఎనీ డౌట్? సో ఇప్పుడు అంటే ఆఫ్టర్ మనం జాబ్ రోల్ ఇప్పుడు అథెంటికేషన్ ఇవన్నీ మనం చేస్తామండి. ఇవన్నీ చేస్తాం. అథెంటికేషన్, ఆథరైజేషన్, సింగిల్ సైన్ ఆన్‌లో మనం ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ అని చెప్పాను కదా యూజ్ చేసి అప్లికేషన్స్‌ని కాన్ఫిగరేషన్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాము. ఇదే మెయిన్ టాస్క్ అండి మనకి. ఓకే, ఇవన్నీ చేస్తే ఇవన్నీ మీకు చాలా ఈజీ. ఓకే, సో ఆ ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చెప్పండి. అది ఆథరైజేషన్‌లో ఇప్పుడు మరి ఆథరైజేషన్ అంటే యూజర్ కెన్ యూజ్ ఇన్సైడ్ ఫీచర్స్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ అన్నారు కదా. సో ఈ ఫీచర్స్ ఎవరిస్తారు మేడం? మనమే అంటే ఆక్టా వాళ్ళే ఇస్తారా? ఫీచర్స్ ఆక్టా వాళ్ళే ఇస్తారు. ఓకే. అంటే మనం ఇప్పుడు ఆక్టాలో డిఫరెంట్ ఉంటాయన్నమాట. కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఫీచర్స్ ఉండవు. ఇప్పుడు ఆక్టాలో చాలా ఉంటాయి. ఆక్టా డెవలపర్ అని, ఆక్టా అడ్మిన్ అని కొన్ని డిఫరెంట్ కన్సోల్స్ ఉంటాయండి. కొన్ని ఆక్టాలో వర్క్ ఫ్లోస్ అనే ఒక ఫీచర్ ఉంది. ఆ ఫీచర్ అన్ని కన్సోల్స్‌లో ఉండదు. ఓకే, మనము ఏ కన్సోల్‌కి లాగిన్ అవుతామో ఆ కన్సోల్‌లో ఉన్న ఫీచర్స్‌ని మాత్రమే మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలం. ఓకే, అవన్నీ మనం చూద్దాము. ఓకే, డోంట్ వరీ. అథెంటికేషన్, ఆథరైజేషన్, సింగిల్ సైన్ ఆన్. ఇప్పుడు సింగిల్ సైన్ ఆన్ అంటే ఏంటి, ఒకసారి కాన్ఫిగర్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే సేల్స్ ఫోర్స్ కానీ, వర్క్ డే కానీ, సర్వీస్ నౌ కానీ ఇలాంటి ఏ అప్లికేషన్, ఇవి మనకు తెలిసిన అప్లికేషన్స్, ఏ అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయమన్నా మనం ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయండి. 3 to 4 ప్రోటోకాల్స్. ఒక్కొక్క ప్రోటోకాల్‌కి ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి చూస్తాం. ఏ అప్లికేషన్ రేపొద్దున మీకు ఆ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేయమంటే మీరు సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. మనం చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్తాము. జస్ట్ ఇది డెమో కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఇలా అప్లికేషన్స్‌ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే అవి సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ క్రెడెన్షియల్స్‌తో
మనం యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, ద నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఈజ్ MFA. వాట్ ఈజ్ MFA, గైస్? Multi-factor authentication. Yeah, what is It's multi-factor extra authentication? extra layer of authentication, like username password ichina kuda it will ask whether you are the person or not by OTP or biometric, like Fingerprint. yeah, biometric Yeah. control, right? యా Yeah. ఓకే. చూడండి, ఇప్పుడు మనకి అథెంటికేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా మనం ఓటీపీ కానీ బయోమెట్రిక్ కానీ లేకపోతే ఫేస్ QR code. డిటెక్షన్, యా సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రాగా పాస్వర్డ్తో పాటు ఇంకొకటి అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఆక్టాకి లాగిన్ అవ్వాలనుకోండి, పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకు కొన్ని ఎంఎఫ్ఏ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కంపల్సరీ MFAs పాస్వర్డ్ ఏదో ఒకటి పెట్టుకోమంటారు. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్తో పాటు పాస్కోడ్ అయినా రావచ్చు, ఓటీపీ అయినా రావచ్చు, లేదా ఆక్టాకి సపరేట్గా MFA అప్లికేషన్ ఒకటి ఉంది, ఆక్టా వెరిఫై అని. సో ఏమవుతుందంటే నేను యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టాక నా ఆక్టా వెరిఫై అప్లికేషన్ని నా ఆక్టాతో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాను. మొబైల్లో అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకు ఒక చిన్న కోడ్ వస్తుంది. ఆ కోడ్ అనేది మనం ఎంటర్ చేస్తాం అనమాట. సో ఆక్టా వెరిఫై అనే ఒక అప్లికేషన్, మొబైల్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఆక్టాకి లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆక్టా వెరిఫైలో నాకు చిన్న కోడ్ వస్తుంది. ఆ కోడ్ నేను ఎంటర్ చేస్తే అది ఎక్స్ట్రా లేయర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ అనమాట. ఓకే, MFA, ద మల్టీఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. అది ఇన్బుల్ట్ గా ఉంటుందా అది అందులో ఆక్టాలో? ఏంటంటే అది ఆక్టాలో ఆక్టా వెరిఫై ఇన్బిల్ట్ అండి. ఓకే. ఓకే, మనకు అది మొబైల్ అప్లికేషన్. సో మనం మొబైల్లో ఈ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మనం ఆక్టా వెరిఫై, ఇప్పుడు యూజర్స్ అనే వాళ్ళు కూడా మనం ఆక్టా వెరిఫైకి యాక్సెస్ ఇస్తాం. ఓకే, సో ఆక్టా వెరిఫై యాక్సెస్ ఇస్తే అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు లాగిన్ అవ్వడానికి? యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఆక్టా వెరిఫైలో వాళ్ళకి వచ్చిన మొబైల్లో వచ్చిన కోడ్ని ఎంటర్ చేస్తే వాళ్ళు లాగిన్ అవ్వగలుగుతారు. అంటే ఇది డిపెండ్స్ ఆన్ అప్లికేషన్ కదా, వెదర్ దే నీడ్ ఆర్ నాట్. అది బిజినెస్ అండి, బిజినెస్ బట్టి. ఓకే, వాళ్ళు ఏది వాడమంటే మనం అది వాడాలి. మనం ఏది పడితే అది చేయడానికి అవ్వదు. ఇక్కడ ప్రతిదానికి ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. సో విత్ అప్రూవల్స్ అండ్ పర్మిషన్స్ వాళ్ళు ఏది అడిగితే అదే మనం చేయాలి. ఓకే మేడం, ఇప్పుడు అంటే మొబైల్స్ వచ్చాయి కదండి. ఇప్పుడు ఆక్టా వెరిఫై మొబైల్ నంబర్కి అలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాము. సమ్ 5-10 years బ్యాక్ టోకెన్స్ అనేటివి ఉండేవి, RSA టోకెన్ అని అలా. సో ఇప్పుడు అలా అంటే ఫ్యూచర్లో ఇంకేదైనా అలా సపోజ్ డివైస్ వచ్చింది, సో అలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే మనకు ఆక్టాలో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉందా అండి? అప్పుడు మనకి ఆక్టా టీమ్ వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతారు, మనం కాదు. ఆక్టా అప్లికేషన్, ఆక్టా కంపెనీ. ఇప్పుడు మనం 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 చేసే ఫీచర్స్, డెవలపర్ ఫీచర్స్ మనం చేస్తాం. ఓకే, అడ్మిన్ ప్లస్ డెవలపర్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఆక్టా కంపెనీ వాళ్ళు ఉంటారు కదండి, వాళ్ళు మనకి ఫీచర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి పెడతారు. సో వాళ్ళు మాన్యువల్స్ ఇస్తారు మనకి, సో డాక్యుమెంటేషన్ ఇస్తారు. దాన్ని బట్టి మనం వర్క్ చేస్తాము ఏమైనా కొత్త ఫీచర్స్ ఉంటే. ఓకే, మీకు నేను ఇంకా టూల్ చూపించలేదు కాబట్టి ఎక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది, ఎక్కడ న్యూ ఫీచర్స్ ఉంటాయి అనేది మీకు అన్ని కనిపిస్తాయి. ఎప్పుడు కూడా ఆక్టా అనేది అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది అండి, డైలీ చాలా అప్డేట్స్ వస్తుంటాయి. సో అప్డేట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమైనా కొత్త ఫీచర్స్ యాడ్ అయితే ఆ కొత్త ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా మనకు ఆ డాక్యుమెంటేషన్లో కనిపిస్తాయి. ఒకవేళ మనం చేయలేకపోతే వి విల్ కనెక్ట్ విత్ ఆక్టా టీమ్ అండ్ విల్ ట్రై టు రిజాల్వ్ దట్. ఓకే ఓకే. అంటే ఈ సెక్యూరిటీ అనేది హౌ ద చేంజ్ ఈస్ చేంజింగ్. సెక్యూరిటీ కూడా మనకు చేంజ్ చూస్తున్నాం కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లెక్సిబుల్ మీరనేది. అంటే ఏదైనా కొత్త ఫీచర్ వస్తే దే కెన్ కంపెనీ ఆక్టా వాళ్ళు కంపెనీ విల్ ఇన్కార్పొరేట్ యాహ్! చేస్తారు టూల్తో, ఓకే. మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ఓకే. ద నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఈస్ ప్రొవిజనింగ్ అండ్ డీప్రొవిజనింగ్. ఆల్రెడీ దీనికోసం మాట్లాడుకున్నాం. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ప్రొవిజనింగ్ అండ్ డీప్రొవిజనింగ్ అంటే క్రియేషన్ అండ్ డీయాక్టివేషన్ అండి. మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి ఇది మనకి టెక్నికల్ టర్మ్స్లో ప్రొవిజనింగ్ అండ్ హలో యా వినిపిస్తుంది. ప్రొవిజనింగ్ అండ్ డీప్రొవిజనింగ్. ప్రొవిజనింగ్ అండ్ డీప్రొవిజనింగ్ అంటే ఏంటంటే క్రియేషన్ అండ్ డీయాక్టివేషన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏదైనా ఒక యూజర్ జాయిన్ అయినప్పుడు ప్రొవిజన్ చేస్తారు, వెళ్ళిపోయేటప్పుడు డీప్రొవిజనింగ్ చేస్తారు. ఓకే,
అది ఒక ఫీచర్. అంటే యాక్టివేట్ చేస్తారు, డిలీట్ చేస్తారు. ఇక్కడ మనం క్రియేట్ గానీ, అప్డేట్ గానీ, రిమూవ్ గానీ ఏమైనా చేస్తారు. సో, ఎప్పుడైనా యూజర్ కొత్త ఎంప్లాయీ జాయిన్ అయితే అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడం, ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేయడం, ఓకే. యాక్సెస్ ఇవ్వడం. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ మనం ఆక్టాతో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకున్నాం కదా! ఇప్పుడు ఒక యూజర్ క్రియేట్ అయ్యాడు. ఆ యూజర్ సేల్స్ ఫోర్స్ టీమ్ అనుకోండి. అప్పుడు ఆల్రెడీ సేల్స్ ఫోర్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఉంటే ఆ సేల్స్ ఫోర్స్‌కి అనేది మనం ఈ యూజర్‌ని అంటే జాయిన్ అయినప్పుడు యూజర్‌ని క్రియేట్ చేయడం. అంటే ప్రొవిజనింగ్ చేసుకొని ఆ యూజర్‌కి యాక్సెస్ ఇచ్చి ఎప్పుడైనా ఆ యూజర్ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఇది యూజర్‌ని డీప్రొవిజనింగ్ అంటే లీవ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ డీప్రొవిజన్ చేసుకొని ఈ యాక్సెస్‌ని కూడా రిమూవ్ చేస్తారనమాట. సో, ఇది జరుగుతది. ప్రొవిజనింగ్, డీప్రొవిజనింగ్. ఓకే. అది మోడిఫికేషన్ ప్రొవిజనింగ్ అంటే అంటే అది హెచ్ఆర్ టీమ్ వాళ్ళు చేస్తారు కదా? నో. హెచ్ఆర్ టీమ్ వాళ్ళు హెచ్ఆర్ టాస్క్ చేస్తారండి. ఆక్టాలో ప్రొవిజనింగ్ చేయడం, డీప్రొవిజనింగ్ చేయడం కోసం నేను చెప్తున్నాను. ఓకే. హెచ్ఆర్ టీమ్ వాళ్ళు మనకు కన్ఫర్మ్ చేస్తారు. హెచ్ఆర్ అంటే యూజర్ లాస్ట్ వర్కింగ్ డే ఇది అని చెప్పి కన్ఫర్మ్ చేసినప్పుడు మనం డీప్రొవిజన్ చేస్తాం. మాన్యువల్‌గా చేయాలా? సింగిల్ యూజర్‌కి? అంటే డైలీ చాలా మెంబర్స్ ఆన్‌బోర్డ్ ఆ! అవుతుంటారు. అవి ఆఫ్‌బోర్డ్ L1, అవుతుంటారు. L2, L3 టీమ్స్ ఉంటాయండి. L1, L2, L3 టీమ్స్ ఉంటాయి. ఏ టీమ్ వాళ్ళు చేయాల్సిన టాస్క్‌లు ఆ టీమ్ వాళ్ళు చేస్తారు. మనం ఇవి చేస్తాం. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈరోజు L1 టీమ్ వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. L1 టీమ్ వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి. L1 టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యూజర్స్‌ని క్రియేట్ చేయడం, డీయాక్టివేట్ చేయడం, పాస్వర్డ్ రీసెట్స్ చేయడం అలాంటివన్నీ చేస్తారు. L2, L3 వాళ్ళేమో ఇవి చేస్తారు. సో, ఈ సింగిల్ కైండ్ ఆఫ్ డేలో వర్క్ సపోర్ట్ గో యాహ్! అహెడ్. టెల్ మీ. అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొవిజనింగ్ అండ్ డీప్రొవిజనింగ్ అనేది కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ టీమ్ వాళ్ళు చేస్తారండి. ఐ థింక్ ఈ అప్లికేషన్ ఎడిషన్స్ ఇవన్నీ డెవలప్‌మెంట్ టీమ్ చేస్తారనుకుంటా. అంతే కదండీ? ఇవి మనం చేస్తామండి. యాహ్! యాహ్! చెప్పండి నెక్స్ట్. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు ఒక 1000 మెంబర్స్ ప్రొవిజనింగ్ అంతమంది ఉండరండి. ఫర్ 1000 ఎగ్జాంపుల్ మెంబర్స్ ఉండరు. లార్జ్ ఎంత లార్జ్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా 1000 మెంబర్స్ ఉండరు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనం ఒక ఆక్టా టీము. మనము మన కంపెనీలో ఒక 3 టీమ్సో, 4 టీమ్సో ఉన్నారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 3 టీమ్సో, 4 టీమ్స్ ఉన్నారు. కానీ మనం క్లయింట్‌కి సపోర్ట్ చేస్తాం చూడండి. డిఫరెంట్ క్లయింట్స్‌ని మనకి సపోర్ట్ చేస్తాము. సో, క్లయింట్‌కి సపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి బాగా యూజర్స్ ఎక్కువుంటే వర్క్ ఫ్లో అనేది ఒకటి డెవలప్ చేసి ఆ వర్క్ ఫ్లోని ఆటోమేట్ చేస్తారండి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా ఆ యూజర్ డీయాక్టివేషన్ డేట్ బట్టి యూజర్స్ ఆటోమేటిక్‌గా డీయాక్టివేట్ అయిపోతారు. ఓకే. ఇదేనా మీ డౌట్? యాహ్! యాహ్! వర్క్ ఫ్లో అనేది ఒక మేడం ఫీచర్ అండి. యాహ్! చెప్పండి. నేను ఆక్టాలోనే వర్క్ చేస్తున్నాను. నేను ఆక్టా హ్మ్. అడ్మిన్ మేడం. సో, చెప్పండి. నాకు మీరు చెప్తున్న కింద ప్రొవిజనింగ్, డీప్రొవిజనింగ్ టాస్క్ నేను చేస్తానన్నమాట మేడం. ఓకే. సో, మీరు L1ఆ? L1 అంటే మాకు స్టార్టింగ్ అంటే L1, L2 రోల్స్ ఏమి లేవు. కానీ నేను క్లయింట్ వచ్చి నాది కాన్సంట్రిక్స్ క్లయింట్ మాట. సో, హ్మ్. వాళ్ళు నాకు ప్రొవైడ్ చేశారు ఆక్టా టూల్ మొత్తం. హ్మ్. ఈ టాస్క్ ఇయన్నీ చేస్తానన్నమాట నేను. హ్మ్. ప్రొవిజనింగ్, డీప్రొవిజనింగ్ అని హ్మ్. ఆహ్, కొన్ని హ్మ్. డౌట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. మీరు అడ్మిన్ రోల్ కూడా కవర్ చేస్తారు మేడం ఈ ఈ ఆక్టా గురించి చెప్పినప్పుడు. అంటే అడ్మిన్ కొన్ని ప్లస్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఫీచర్స్ అన్నీ కవర్ చేస్తామండి. ఓకే. 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 మీరు ఆక్టాలో ఏం టాస్క్ ఒక చేస్తారు? ఒక్క నిమిషం అండి. మీరు ఆక్టాలో ఏ నే టాస్క్‌లు చేస్తారు? మోస్ట్ ఆఫ్ ది యూజర్స్‌కి జాయినింగ్‌ది మాకు ఒక ప్రాసెస్ ఉంటది మేడం. 21 హ్మ్. డేస్ హ్మ్. లైఫ్ సైకిల్ అన్నమాట అది. హ్మ్. ఆక్టా లైఫ్ సైకిల్. వర్క్ డేలో హ్మ్. ఉన్న డేటా అది ఆక్టాకి వస్తది. ఆక్టా నుంచి మళ్ళీ మాకు హ్మ్. యూడీ టీమ్ అని ఒక టీమ్ ఉంటుంది. మళ్ళీ అక్కడికి మూవ్ అవుతదన్నమాట. ఐడీ ఒకవేళ అంటే సపోజ్ అది మళ్ళీ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అని ఒకటి ఉంటుంది మా కంపెనీకి. అందులోకి యాహ్! యూజర్ వస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ అక్కడి హ్మ్. నుంచి మళ్ళీ వర్క్ డేకి మూవ్ అవుతుందన్నమాట. సపోజ్ న్యూ ఎంప్లాయీ వచ్చినప్పుడు ఆక్టాలోకి వస్తారు. సో, అక్కడ హ్మ్. డేటా అంతా ఇందులోకి ఆక్టాకి వస్తది. ఆక్టా నుంచి ఒక యూడీడబ్ల్యూ టీమ్ అని ఉంటుంది. ఆళ్ళ దగ్గర ఒక డేటా వస్తది. అంటే హ్మ్. సపోజ్ జాయిన్ అయిపోయాడు. కంపెనీ నుంచి లీవ్ కూడా అయిపోయాడు. సపోజ్ ఒక హ్మ్. ఎంప్లాయీ. మళ్ళీ హ్మ్. రీజాయిన్ అయ్యాడు. సో, హ్మ్. రీజాయిన్ అయినప్పుడు మళ్ళీ కొత్త ఎస్ఎస్ఓ జనరేట్ అవుతుంది. హ్మ్. వాడు ఎప్పుడైతే టెర్మినేట్ అయిన డేటాని అట్రిబ్యూట్స్ అన్నీ మాకు కనిపిస్తాయి మేడం.
నౌకలో. సో మేము అది రిమూవ్ చేసి ఓన్లీ పిఆర్బి గ్రూప్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ రీహైర్ చేస్తాం అన్నమాట. దానికి ఒక అంటే మొత్తం మీరు టైం ప్రొవిజనింగ్ డీప్రొవిజన్ టాస్క్లు చూస్తారు. చేస్తాం మేడం. అలాగే వర్క్ ఆర్డర్స్ కూడా చేస్తాం మేడం. అంటే మా మేనేజర్ షేర్ ఏంటి? చేస్తారు వర్క్ ఆర్డర్. ఓకే ఓకే. వర్క్ వర్క్ ఆర్డర్స్ ఆర్డర్స్ కూడా ఏం షేర్ చేస్తారు మీరు? అంటే మేము అది వేరే మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఉంటారు. అదే మేనేజర్ హైరింగ్ టీమ్స్ ఉంటారు అన్నమాట మాకు. వాళ్ళు అడుగుతారు జాబ్, మేము L1 ఒక టిఎల్ కి ఈ లైఫ్ సపోజ్ టీమ్స్ సమ్ అప్లికేషన్స్ ఏదైతే యాక్సెస్ ఇవ్వాలో వాటికి మెన్షన్ చేయమని చెప్పేసి ఉంటుంది. ఏజెంట్ అయితే ఏజెంట్, మేనేజ్మెంట్ అయితే మేనేజ్మెంట్ అన్నమాట. సో గ్రేడ్ వైజ్ అందులో అప్డేట్ చేయమని చెప్పేసి ఇస్తారు మేడం. అది సిఆర్క్యూ అనే టికెట్ రైస్ చేసి మేము అలా చేస్తాం. ఓకే ఓకే. అంటే బట్ మీరు నేను అప్లికేషన్స్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వడం అవన్నీ చేస్తారా? అంటే ఇంటిగ్రేట్ కాదు, జస్ట్ అప్లికేషన్ ఒక యూజర్ కి అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఇవ్వడం. అవును. ఓకే నాకు ఇందులో 1.8 మంత్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అంతే మేడం. ఈ వర్క్ ఓకే లో అడ్మిన్ రోల్ లో. ఓకే. ఇప్పుడు విన్నారు ఇంకా కదండి నేను మిగతాదంతా. ఇప్పుడు అబ్బాయి చెప్పింది. ఇప్పుడు చూసారా తను లెవెల్ 1లో అంటే ఒక యూజర్ జాయిన్ అయినప్పుడు ప్రొవిజన్ చేయడం, డీప్రొవిజన్ చేయడం, తర్వాత అప్లికేషన్స్కి యాక్సెస్ ఇవ్వడం. ఇప్పుడు నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. అలాంటి చిన్న చిన్నవన్నీ చేస్తుంటారనమాట. అదే కానీ లెవెల్ 3 కొన్ని కంపెనీస్లో లెవెల్ 3 ఉంటుంది, కంపెనీస్లో లెవెల్ 2 ఉంటారు. వాళ్ళు ఈ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఇవన్నీ బాగా టెక్నికల్గా ఉంటాయండి. సో ఇవి వాళ్ళు చేస్తారనమాట. ఓకే. యా మ్, యా బి కంటిన్యూ. ఇంకా వర్క్ ఆక్టా సపోర్ట్ గ్రూప్ అనేది కూడా ఉంటుంది మేడం. మాకు ఇలా ప్రతి యూజర్ జాయిన్ అయ్యేది ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. థర్డ్ పార్టీ యా కంపెనీ యా నుంచి జాబ్ వచ్చే ప్రాసెస్ ఉంటుంది మేడం. అదేనండి. థర్డ్ పార్టీస్ ఉంటారు, కాంట్రాక్టర్స్ ఉంటారు, డిఫరెంట్ అవును. రోల్స్ ఉంటాయి. సో అవన్నీ కూడా ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన పర్మిషన్స్ వాళ్ళకి డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ లాగా క్రియేట్ చేస్తారనమాట. ఓకే. మ్మ్. అవన్నీ మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే. ఆక్టా పాస్ కూడా ఇచ్చారు మాకు, లెర్నింగ్ పాస్. ఆహా ఓకే ఓకే. సో మేడం ఇప్పుడు డిఫరెంట్ రోల్స్ అంటున్నారు కదండి, అవన్నీ కూడా మనమే చేస్తామా? అంటే అక్టా అంటే టీమ్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తారండి. గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. గ్రూప్ రూల్స్ అండ్ పాలసీస్ అని ఉంటాయి. సో గ్రూప్ రూల్స్ పాలసీస్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ గ్రూప్లో ఏదో ఒక యాట్రిబ్యూట్, అంటే అదేలేండి టెక్నికల్గా మీకు చెప్తే అర్థం కాదు, చేసినప్పుడు అర్థం అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక యూజర్ ఉన్నాడండి. ఆ యూజర్ అనేవాడు సపోజ్ సేల్స్ ఫోర్స్కి సంబంధించిన వాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఆ సేల్స్ ఫోర్స్కి ఏదో ఒక యాట్రిబ్యూట్, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ ఫోర్స్‌కి ఒక గ్రూప్ ఉంది. ఈ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరైనా జాయిన్ అయితే ఆ గ్రూప్, ఇప్పుడు నేను ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసి ఆ గ్రూప్ యాడ్ చేశాను. గ్రూప్ అంటే ఇప్పుడు ఒక మెయిల్ బాక్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక గ్రూప్ ఉంది. ఆ గ్రూప్ నేను ఒక యూజర్ అని ఏకి నేను యాడ్ చేశాను అనుకోండి. అది సేల్స్ ఫోర్స్ రిలేటెడ్ గ్రూప్ అనుకోండి. ఆటోమేటిక్‌గా సేల్స్ ఫోర్స్ అప్లికేషన్‌కి యాడ్ అయిపోతారనమాట. సో అది ఎలా చేస్తారంటే గ్రూప్ రూల్స్ అండ్ పాలసీస్ అని క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే. సో అది క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్‌గా యూజర్ అనేది యాడ్ అయిపోతారు. ఓకే. ఓకే ఓకే. అంటే నేను అనేది ఇప్పుడు హ్మ్. మన ఫస్ట్ ఒక ఫ్రెష్ కంపెనీ ఉందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్మ్. సమ్ ఎక్స్ కంపెనీ ఉంది. హ్మ్. దాంట్లో అసలు ఆక్టా లేదు. సో నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి ఫ్రెష్‌గా ఆక్టాని హ్మ్. ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మొత్తం. హ్మ్. సో హ్మ్. ఇప్పుడు నేను ఎవ్రీథింగ్ డిజైన్ అసలు ఎన్ని టీమ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ బేసిస్ మీద మొత్తం అసలు ఎన్ని రోల్స్ గాని, ఎన్ని గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయాలి. అది సో అది అవి అవి బాగా ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి 9 ఇయర్స్, 10 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి బిజినెస్ వాళ్ళతో కూర్చొని మనకిస్తారు ఆ టాస్క్. సో సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు కిందన. అంటే ఇప్పుడు ఒక 10, 12 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటే వాళ్ళు బిజినెస్‌ని అర్థం చేసుకొని, ఆ బిజినెస్ అర్థం చేసుకొని స్క్రాచ్ నుంచి డెవలప్ చేస్తారు అది. అదే. అంటే మీరు ఇవన్నీ కవర్ చేస్తారా మీ ట్రైనింగ్‌లో? మనం ఇప్పుడు బేస్ నుంచే చేస్తాం. నేను కొత్త టెనెంట్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ నుంచి ఎలా చేయాలన్నది మీకు చూపిస్తాను. కానీ అంటే దాన్నేమంటారు, కంప్లీట్ ఆఫీస్ ఎన్వైర్న్‌మెంట్ నేను తేలేను కదా! మీకు నో. అర్థమైందా? నో. పర్వాలేదు. సో అంటే కానీ నాకు నేను అంటే నేనిప్పుడు కొత్త న్యూ టెనెంట్ తీసుకొని మీకు నేను ఎలా చేయాలన్నది మీకు చెప్తాను. ఓకే. ఓకే. అంటే నేను ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నాను. అంటే అట్‌లీస్ట్ నాకు హ్మ్. మీరు ఒక చిన్న టెంప్లేట్, ఒక చిన్న కంపెనీలో ఒక 4 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. దీనికి ఎలా ఒక 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 టెంప్లేట్ మీరు చెప్తే సో దట్ ఎండ్ టు ఆహ్, ఎండ్ అండి. అదే చెప్తున్నాను కదా!
అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ఇక్కడ ఎలా వస్తుందంటే ఒక అప్లికేషనే ఒక ఒక కొత్తగా ఇప్పుడు వరకు మీకు ఆక్టా లేదు. ఒక కొత్తగా ఒక యా అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే ఏమేం చేస్తారంటే మనం ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మనకి లాస్ట్‌కి వెళ్ళినప్పటికి ఫీచర్స్ అన్నీ కవర్ అయినప్పటికి ఒక కంప్లీట్ మ్యాప్ అనేది మీకు అర్థమవుతదనమాట. అంటే డే 1 నుంచి డే 30 వరకు డే 1 నుంచి డే 30 వరకు చేసిందంతా కలిపి మీకు ఒక టాస్క్ లాగా ఉంటది. ఎగ్జాక్ట్లీ. అర్థమైందా? అదే ఎండ్ టు అంటే ఎండ్. నేను ఏ టు జెడ్, ఎండ్ టు ఎండ్ అలా మీరు కవర్ చేయగలిగితే మాకు హెల్ప్ అవుతుందని అంతే. అదేనండి. నేను కవర్ చేస్తాను. నేను యాహ్! ఓకే. ఆహ్, నేను మొత్తం సెషన్స్ అన్నీ అది నేను లాస్ట్‌లో చెప్దామనుకున్నాను. మొత్తం సెషన్స్ అన్నీ అయిపోయేటప్పటికి మీరు ఏ నెట్‌వర్క్‌లో అంటే మీరు ఏ జాబ్ సైట్‌లో ఎక్కడ వెతికినా కూడా మనం ఒక్క టాపిక్ కూడా లీవ్ చేయం. ఎందుకంటే ముందు ఓహ్! బ్యాచెస్ వాళ్ళకి కూడా ముందు బ్యాచెస్ వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళు నా దగ్గరికి మళ్ళీ వచ్చి ఔట్ ఆఫ్ అనేది ఒక్క కాన్సెప్ట్ కూడా ఔట్ ఆఫ్ వెళ్ళలేదని చెప్పిన వాళ్ళు చాలా మందున్నారు. ఒక్క కాన్సెప్ట్ నాట్ ఈవెన్ ఎ థాంక్ యూ. సింగిల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. అంటే సో మా కరెంట్ కంపెనీలో ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో, నా రోలు ఎక్స్‌పెక్టేషన్ చాలా ఉన్నాయి. అందుకని నేను ఓకే. ఎక్స్‌పెక్ట్ అర్థమైంది. మీరిప్పుడు చేస్తున్నాను. ఆక్టా యాహ్! పైన చేస్తున్నారా? లేదండి. న్యూయే బట్ ఐ హావ్ టు టేక్ అప్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నట్టు అట్లా. ఓకే. 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 నెక్స్ట్ ఇందాక మీరు అడిగారు కదా! ఇప్పుడు ప్రొవిజనింగ్, డీప్రొవిజనింగ్ అయిపోయింది. సిక్స్త్ ఫీచర్‌కొచ్చినప్పటికి రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్. ఓకే. రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. జాబ్ రోల్స్ బట్టి అండి. జాబ్ రోల్స్ బట్టి సి ఇప్పుడు నేను అంటే చెప్పాను. ఏందండి అందులో? ఏంటండి? రూల్ బేస్ యాక్సెస్ సి అంటే? కంట్రోల్. ఓకే. రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్. ఓకే. సో, జాబ్ రోల్స్ అంటే జాబ్ రోల్స్ బట్టి ఇప్పుడు హెచ్ఆర్‌కి ఒక రోల్ ఉంటది. ఫినాన్స్‌కి ఒక రోల్ ఉంటది. అడ్మిన్‌కి ఒక రోల్ ఉంటది. మేనేజర్‌కి ఒక రోల్ ఉంటది. డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉంటాయి కదా! రోల్ బట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే రూల్స్ రాస్తామండి. పాలిసీస్ అండ్ రూల్స్. అవి ఎలా రాస్తామని మనం చూస్తాము. జస్ట్ మీకు చిన్నగా చెప్తున్నాను అంతే. ఓకే. పాలిసీస్ అండ్ రూల్స్ రాసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఆటోమేట్ అయిపోయింది. ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఒక్క నిమిషం. యాహ్! ఇప్పుడేంటంటే జాబ్ రోల్స్ అనేవి బేస్డ్ ఆన్ జాబ్ రోల్స్ మనకేంటంటే ఆహ్, పొ అదే బేస్డ్ ఆన్ ద రోల్స్ జాబ్ రోల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తారు. క్రియేట్ చేసి పాలిసీస్ రూల్స్ బట్టి ఆ యూజర్ అనేవాడు ఈ రోల్ అయితే ఈ గ్రూప్స్‌కి వెళ్ళాలి. ఈ రోల్ అయితే ఈ అప్లికేషన్ అసైన్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి. వాట్ ఈస్ రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ అంటే ఒక అడ్మిన్‌కి అడ్మిన్ యాక్సెస్ మాత్రమే ఉండాలండి. ఒక మేనేజర్‌కి మేనేజర్ యాక్సెస్సే ఉండాలి. ఓకే. ఒక ఫినాన్స్ అనలిస్ట్‌కి ఎంత యాక్సెస్ ఉండాలో అంతే ఉండాలి. సో, అలా డిఫరెంట్ రోల్ బట్టి యాక్సెస్ ఇవ్వడం. ఇప్పుడు అడ్మిన్‌కున్న రోలు మేనేజర్‌కుండదు. మేనేజర్‌కున్న రోలు డెవలపర్‌కుండదు. లేకపోతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంకా డెవలపర్ ఎన్విరాన్మెంట్ తీసుకోవాలంటే డెవలపర్‌కి, టెస్టర్‌కి ఒకే యాక్సెస్ ఉండదు. డెవలపర్‌కి హై లెవెల్ యాక్సెస్ ఉంటది. ఒక లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఉంటది. టెస్టర్‌కి ఒక లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఉంటది. డెవలపర్‌కి మళ్ళీ టెస్టింగ్ యాక్సెస్ ఉండదు. సో, అలా ఏంటి అంటే రోల్ బట్టి యాక్సెస్‌ని క్రియేట్ చేస్తే రోల్ బట్టి యాక్సెస్‌ని ఇస్తే దాన్ని రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ అంటారు. అవి ఎలా ఇస్తారు అంటే యాహ్! మన ఆక్టాకొచ్చినప్పటికి ఏంటంటే పాలిసీస్ అండ్ రూల్స్ క్రియేట్ చేసి మనం ఈ రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్‌ననేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఓకే. యాహ్! ఎనీ డౌట్స్? అది ఎలా తెలుస్తుంది ఇది డెవలపరు ఇతను? మనకి వస్తదండి. డేటా వస్తది. మనకి వాళ్ళు డెవలపర్ అని చెప్పి అప్రూవల్ ఇస్తే మనం డెవలపర్ లానే ట్రీట్ చేస్తాం. అడ్మిన్ అయ్యుండి మేనేజర్స్ ఉన్నారు కదండీ! మేనేజర్స్ ఆహ్, వ ఇంకా మనకిప్పుడు దాన్నేమంటారు డెలివరీ మేనేజర్స్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ వాళ్ళందరూ ఉంటారు కదా! వాళ్ళు యాక్సెస్ ఇస్తారు. మీరు ఈ యూజర్‌కి ఈ యాక్సెస్ ఇవ్వండి. ఈ యూజర్‌కి ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఇవ్వండి అని పర్మిషన్ ఇస్తారనమాట. ఓకే. మనకి ఇప్పుడు ఇందులో ఏ టాస్క్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలన్నా కూడా కొన్ని అప్రూవల్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. ఆ అప్రూవల్స్ మెయిల్‌లో వస్తాయి మనకి. యూజర్‌కి యాక్సెస్ ఇవ్వండి అప్రూవ్డ్ అని చెప్పి వస్తే, అప్పుడు మాత్రమే మనం ఆ యాక్సెస్‌లో ఆ రూల్స్ అవన్నీ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే. ఓకే. ఏ టాస్క్ కూడా మనకు డైరెక్ట్‌గా చేయడానికి లేదు. ఓకే. యాహ్!
The next one is directory integrations. Okay. డైరెక్టరీ ఇంటిగ్రేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. జనరల్‌గా ఏమవుతుందంటే డస్ ఎనీవన్ హావ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ? స్టోరేజ్ ఆఫ్ యూజర్స్ అది. యాహ్! ఇదొక చిన్న డేటాబేస్‌లా ఉంటదండి. ఒక స్ట్రక్చర్డ్ లెవెల్ ఒక ట్రీ లాగా. అంటే ఇప్పుడు ఒక యూరప్ యూజర్స్, ఆఫ్రికా యూజర్స్, అమెరికా యూజర్స్, ఇండియన్ యూజర్స్ అలా డిఫరెంట్ యూజర్స్ ఉంటారు. ఆ యూజర్స్‌కి అమెరికా యూజర్స్ అందరూ కలిపి ఒక ఇందులో కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఆర్గనైజేషన్స్ బట్టి ఆ యూజర్స్ అందరూ ఇదొక డేటాబేస్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ డేటాబేస్ ఇది సర్వర్స్ బేస్ చేసుకొని ఇది ఏడీ వర్క్ అవుతది. ఆ ఆర్గనైజేషన్‌లో ఆఫ్రికా యూజర్స్, అమెరికా ఆర్గనైజేషన్‌లో అమెరికా యూజర్స్ అలాగా ఒక ట్రీ లాగా అనమాట. ఒక బ్రాంచెస్ ఒక ట్రీ ఉండి ఆ ట్రీ కింద బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. ఎలా ఉంటాయో అలా ఉంటది. సో, ఆ డైరెక్టరీలో స్టోర్ అవుతాయి. దీనికి ఒక సెపరేట్ టీమ్ ఉంటది. కానీ దీంతో మనకేంటి పని అంటే ఏ కంపెనీ కూడా ఏంటంటే డైరెక్ట్‌గా యూజర్స్ అనేవాళ్ళు మనం ఆక్టాలో క్రియేట్ చెయ్యం. ఓకే. ఏడీలో క్రియేట్ చేస్తే ఆ ఏడీ నుంచి మనం ఆక్టాకి పుల్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే. ఏడీలో ఫస్ట్ యూజర్స్ క్రియేట్ అవుతారు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ ఎలా అయితే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నామో, ఈ ఆక్టాకి ఈ ఏడీని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామనమాట. ఏడీ కూడా ఒక అప్లికేషన్ కదా! ఈ అప్లికేషన్స్ ఎలా అయితే మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసి యూజర్స్‌కి యాక్సెస్ ఇస్తున్నామో, ఫస్ట్ ఏం జరుగుతదంటే ప్రాసెస్సు ఏడీలో క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే. ఏడీ నుంచి మనం ఆక్టాకి తెచ్చుకుంటాం. ఓకే. ఆల్రెడీ ఆక్టాలో అప్లికేషన్స్ అనేవి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటాయి. అదెవరు చేస్తారు? మనం చేస్తాం. ఓకే. సో, ఆ అప్లికేషన్స్‌కి ఈ యూజర్స్‌కి ఇందులో ఉన్న యూజర్స్‌కి ఇక్కడికి తెచ్చుకొని ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అనేవి ఈ ఆక్టాలో ఇస్తారనమాట. జనరల్‌గా అలా జరుగుతుంది. ఓకే. సో, ఏడీలో ఇప్పుడు ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు యూజర్స్‌ని? ఏడీ టీమ్ అండి. ఓకే. ఓకే. సో, ఈ విధంగా జరుగుతదనమాట. ఏ యూజర్ కూడా ఆక్టాలో క్రియేట్ చేయరు. ఏడీ నుంచే తెచ్చుకుంటారు. ఓకే. ఏడీ నుంచి తెచ్చుకొని ఆక్టాలో పుష్ చేస్తాము యూజర్స్‌ని. అదంతా కూడా ఒక 3, 4 డేస్ కాన్సెప్ట్ అండి. మొత్తం సెషన్స్ అన్నీ అయిపోయాక లాస్ట్‌లో జరుగుతదిది. ఓకే. మనకి లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ మనం ఇది చెప్పుకుంటాం నా సెషన్స్‌లో. ఓకే. ఏడీని, ఆక్టాని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం కదా! ఆల్రెడీ ముందు చేసేస్తాం కదా అప్లికేషన్స్. ఆ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అనేది మనం ఇస్తామనమాట. ఓకే. ఇందులో చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయండి. పుల్ చేయడం, పుష్ చేయడం, మోడిఫికేషన్స్ చేయడం అవన్నీ గూడా ఉంటాయి. ఓకే. అది చూపిస్తారా మీరు? అవన్నీ చేస్తానండి. ఓకే. ఇది ఎలా చేయాలంటే ఏడీని డైరెక్ట్‌గా మన మిషన్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేయలేము. మన మిషన్‌లో అంటే మన కంప్యూటర్‌లో ఒక వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసి, ఆ వర్చువల్ మెషిన్‌లో ఏడీని సెటప్ చేసి, ఏడీని సెటప్ చేసి ఏడీని, ఆక్టాని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే కొంత ప్రొసీజర్ ఉంటది. ఆ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేసి ఆక్టాని ఇంటిగ్రేట్ చేసి అప్పుడు మన అప్లికేషన్స్ అనేవి ఈ ఈ ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసిన అప్లికేషన్స్‌కి ఆహ్, ఏ యాక్సెస్ కావాలంటే ఆ యాక్సెస్ ఇస్తామనమాట ఆక్టా నుంచి. ఈ ఓకే. ఏడీ మ్యాండేటరీయా? అంటే మ్యాండేటరీ అండి. మ్యాండేటరీ. యాక్టివ్ డైరెక్టరీ మ్యాండేటరీయా? మ్యాండేటరీ అండి. మ్యాండేటరీ. కంపల్సరీ ఏడీ ఉండాలి. కాకుండా వేరేది యూజ్ చేయలేము. ఒరాకిల్ డేటాబేస్ అని అట్లా. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ అండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ 90% కేసెస్ మనం ఏడీ నుంచే తెచ్చుకుంటాం. ఓకే. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆరకల్ నుంచి ఏడీకి తెచ్చుకొని, ఏడీ నుంచి ఆక్టాకి తెచ్చుకొని అలా ఉంటది. సో, ఇక్కడ ఆరకల్ నుంచి ఏడీకొచ్చింది మీకు సంబంధం ఉండదు. మీరు ఏడీ నుంచి ఆక్టాకి తెచ్చుకున్నదే మీకు సంబంధం ఉంటది. ఓకే. ఓకే. హ్మ్. బట్ బట్ మేము ఏడీ బదులు ఒక్కొక్కసారి పవర్ షెల్ విండో ఎస్ఈ వాడతాం మేడం మేము. ఓకే. మేము యాక్చువల్‌గా వర్క్ డే నుంచి డేటా ఆక్టా నుంచి ఏడీకి అలా మూవ్ అవుతాయి మేడం. మా దగ్గర ఉన్న ఆక్టా లైఫ్ సైకిల్ ప్రాసెస్ అయితే. బట్ మీకు ఇక్కడ వర్క్ డే నుంచి డిఫరెంట్. వస్తాయి యూజర్స్? అవునండి. అదే చెప్తున్నాను కదా! 95% ఏంటంటే ఏడీ నుంచొస్తాయి. ఓకే. ఓకే. యాహ్! ఇప్పుడు నేనిక్కడ మీకు సేల్స్ ఫోర్స్ నుంచి కూడా తెచ్చుకుంటా. లేకపోతే సర్వీస్ నౌస్ నుంచి కూడా తెచ్చుకుంటా. నా ఇష్టం అనమాట ఇంకా. ఏడీ నుంచి కూడా తెచ్చుకుంటా. నేను ఇవన్నీ చూపిస్తాను మీకు. సేల్స్ ఫోర్స్ నుంచి ఎలా తెచ్చుకోవాలి, సర్వీస్ నౌ నుంచి ఎలా తెచ్చుకోవాలి, ఏడీ నుంచి ఎలా తెచ్చుకోవాలి. ఓకే. ఒక్కొక్క ఏ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి తెచ్చుకుంటాం. ఓకే. మేడం ఓకే. అంటే ఏడీ హ్మ్. అంటున్నారు మీరు, సర్వీస్ నౌ అంటున్నారు. హ్మ్. వర్క్ డే ఏంటండి ఇవి? వర్క్ డే
ఇవన్నీ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ అండి. వర్క్‌డే అంటే ఇప్పుడు మనకేంటంటే ఇప్పుడు మనం ఆక్టా ఎలా నేర్చుకుంటారో కొంతమంది వర్క్‌డే కూడా నేర్చుకుంటారు. ఓ అది వర్క్‌డేలో కూడా కూడా సెక్యూరిటీ ఏంటంటే యూజర్స్ రిలేటెడ్. వర్క్‌డే అనేది ఇది ఒక హెచ్ఆర్ ఇందులో చాలా ఉంటాయండి. హెచ్ఆర్ అని, ఫినాన్స్ అని ఆహ్, ఆహ్, అలా ఉంటాయన్నమాట. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు నాకు నేను వర్క్‌డే రిలేటెడ్ కాదు కదా! కానీ చెప్తున్నాను. హెచ్ఆర్ అని, ఫినాన్స్ అని ఇలా ఉంటాయన్నమాట సిస్టమ్స్ వర్క్‌డే. ఓకే. దాంట్లో ఏమవుతుందంటే టెక్నికల్ అని, ఫంక్షనల్ అని అలా డిఫరెంట్ డొమైన్స్ ఉంటాయి వర్క్‌లో. వర్క్‌డే టెక్నికల్, వర్క్‌డే ఫంక్షనల్, వర్క్‌డే హెచ్ఆర్, వర్క్‌డే ఫినాన్స్ అని. సో, ఏంటంటే యూజర్స్ ఉంటారు కదా! ఆ యూజర్స్‌ని ఇందులో మెయింటైన్ చేస్తారన్నమాట. ఓకే. ఓకే. జస్ట్ యూజర్ ఆ! డీటెయిల్స్ మీరనేది. యూజర్ డీటెయిల్సే. యూజర్స్‌ని ఇందులో మెయింటైన్ చేస్తారు. వాళ్ళకి కూడా ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. ఎలా పడితే అలా చేసేది కదా! ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటదనమాట. ఓకే. ఓకే. సో, అందులో ఇప్పుడు ఏడీ అనేది ఒక డేటాబేస్ లాగా ఎలా డంప్ అయ్యి ఉంటాయి యూజర్స్, వర్క్‌డేలో కూడా యూజర్స్ ఉంటాయి. అందులో మళ్ళీ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. అందులో మళ్ళీ డిఫరెంట్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. సో, అందులోంచి కూడా యూజర్స్‌ని తెచ్చుకుంటారు. ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ అంటే హ్మ్. మీకు తెలుసు కదా! అదొక సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది ఒక ఆహ్, యాహ్! ఆహ్, టెక్నాలజీ. సో, సేల్స్ ఫోర్స్‌లో అప్లికేషన్. కూడా యాహ్! యూజర్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు సర్వీస్ నౌ అనేది ఒక అప్లికేషన్. సర్వీస్ నౌ అప్లికేషన్ నుంచి కూడా తెచ్చుకుంటారు యూజర్స్‌ని. ఇప్పుడు ఓకే. కొంతమంది ఓకే. ఉన్నారండి. ఒక కంపెనీ ఉంది. మాకు యూజర్స్ అందరూ సర్వీస్ నౌలో ఉంటారని చెప్తారాళ్ళు. ఓకే. యాహ్! అప్పుడేం చేస్తాం, సర్వీస్ నౌ నుంచి తెచ్చుకుంటామనమాట మన ఆక్టాకి. లేపోతే కొన్ని కంపెనీస్ ఏంటంటే, లేదు మా అల్టిమేట్ డేటాబేస్ ఏమో మా ప్రొఫైల్ సోర్స్ ఏడీ అంటారు. అప్పుడేం చేస్తాము, లేదు మేము ఏడీ నుంచి తెచ్చుకుంటా అంటే, అప్పుడు సర్వీస్ నౌ నుంచి ఏడీ టీమ్ వాళ్ళు ఏడీకి తెచ్చుకుంటే, ఏడీ నుంచి మనం తెచ్చుకుంటాం ఆక్టాకి. ఓకే. ఓకే. అంటే, ఇలా అంటే నేను ఆఫ్టర్ డెవలపర్‌ని నాకు ఆఫ్టర్‌నే వచ్చు అంటే సరిపోదు. ఐ షుడ్ నో అంటే వేరే అంటే వాటిని ఇవి తోటి ఎలా ఆ! ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. ఎలా అక్కడి నుంచి ఇంటిగ్రేట్ యూజర్స్‌ని చేయాలని తెలియాలి. ఓకే. 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 ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ఈ ఈ నంబర్ అనేది పెరుగుతుంటది. ఓకే. సో, అంటే అదే చెప్తున్నాను కదండీ! ఇక్కడ బేసిక్‌గా ఏంటంటే మనకు అప్లికేషన్ వర్క్ చేయడానికి మనకు అవసరం లేదు. అప్లికేషన్ నుంచి కావాల్సిన డీటెయిల్స్ మన అప్లికేషన్ టీమ్‌కి అడిగితే వాళ్ళిస్తారు. టెక్నికల్ ఓకే. టర్మ్స్‌లో మన అప్లికేషన్ టీమ్ నుంచి కొన్ని డీటెయిల్స్ తెచ్చుకోవాలి ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఆప్టాతో. యాహ్! నాకు ఈ డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే మనకు సర్వీస్ నౌ వాళ్ళు ఇస్తారు. సో, మనం ఎలా అయితే ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటున్నామో సర్వీస్ నౌ వాళ్ళు కూడా ఆప్టాని వాళ్ళతో కలుపుకోవాలంటే వాళ్ళ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే. ఓకే. అంటే సో, మనం ఒక ఆ డీటెయిల్స్ డేటా వాళ్ళకిస్తాం. ఒక యాహ్! అప్లికేషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే చాలా వాక్ త్రూ జరుగుతదండి. ఆ వాక్ త్రూలో మన ఆప్టా డీటెయిల్స్ అన్నీ వాళ్ళకిస్తాం. వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మనకిస్తారు. అవన్నీ చేసి అప్పుడే మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయగలుస్తాం. యాహ్! యాహ్! అంటే ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయండి. సో, హ్మ్. హ్మ్. ఒక డేటాబేస్ నుంచి మనం ఇంకో డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే, డిఫరెంట్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఆ ప్రొవిజన్స్ ఉండాలి. సో, ఇన్ ద హ్మ్. సేమ్ వే ఒక యూజర్ డేటా కావాలి. యూజర్ డేటాబేస్ కావాలంటే ఓకే. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సేల్స్‌ఫోర్స్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఎస్ఏపీ, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ వర్క్‌డే అట్లా ఎక్కడుంటే అక్కడ మనం ఎళ్లి ఆ! కనెక్ట్ అయ్యి అవును. తీసుకునేటట్టు ఉండాలి. అవును. ఆహ్, బట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో మీరు సేల్స్ ఫోర్స్, వర్క్‌డే, సర్వీస్‌నో డిఫరెంట్ చేశారు. టుమారో రేపు ఏదో సమ్ ఎక్స్ కొత్తదేదో వచ్చింది. సో, హ్మ్. దానికి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలనేది కూడా అంటే ఆ! ఆల్రెడీ మనకు అందుకే ఆ తెలుసు. ప్రోటోకాల్స్ అన్నాను గదా! ఓకే. ఓకే. ప్రోటోకాల్స్ అంటే అని కొన్నుంటాయండి. ఇక్కడ మనకు యాహ్! అప్లికేషన్‌తో సంబంధం ఉండదు. ఓకే. ఓకే. మన దగ్గర ఒక 4 ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఆ ప్రోటోకాల్స్ అనేవి ఆహ్, ఏంటి అంటే ఈ అప్లికేషన్ అందులో ఏ ప్రోటోకాల్ సపోర్ట్ చేస్తదో ఆ ప్రోటోకాల్‌తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఆ ప్రోటోకాల్‌కి కొంత ప్రొసీజర్ ఉంటదనమాట. ఆ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యి ఈ ప్రోటోకాల్ ఇప్పుడు ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ అనే అప్లికేషన్ అనే ప్రోటోకాల్‌కి యాక్సెప్ట్ చేస్తుందనుకోండి. అనే ప్రోటోకాల్‌కి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటది. ఆ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యి మాత్రమే మనం ఈ సేల్స్ ఫోర్స్‌ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు అంటే మనకి వీటితో మీరనేది సంబంధం ఆఫ్ ఉండదు. యాహ్! యాహ్! అంటే మీరనేది ఆఫ్టర్ ఎనీ అప్లికేషన్‌కి ఇంటిగ్రేట్ అవ్వచ్చు. అంటే కనెక్ట్ అవ్వుకొని యూజర్ డేటాబేస్‌ని అవును. అవును. యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంటున్నారు మీరు. అవును. ఓకే. ఓకే. టుమారో ఏదన్నా కొత్తదొచ్చింది. దానికి ఎలా చేయాలనో మన దగ్గర అంటే ప్రోటోకాల్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్ లేకపోతే వి విల్ హావ్ టు కనెక్ట్ విత్ ఆప్టా కంపెనీ అండ్ గెట్ దట్.
ఖచ్చితంగా ఆ ఉన్న ప్రోటోకాల్స్ లో ఏదో ఒక ప్రోటోకాల్ ఈ అప్లికేషన్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే. ఓకే. ఓకే. సో, అంటే ఓకేనా? చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ అంటున్నారు మీరు ఆక్టా. ఓకే. అంటే యాక్చువల్‌గా బట్ ఆక్టా సపోర్ట్ చేయకపోతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్టా సపోర్ట్ చేయలేదనుకోండి, ఏ ప్రోటోకాల్ అంటే వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న ప్రోటోకాల్ మనం సపోర్ట్ చేయట్లేదనుకోండి, మనం సపోర్ట్ చేయము. మీ దగ్గర ఉన్న ప్రోటోకాల్స్ మా దగ్గర లేవని చెప్తాం. ఓకేనా? ఓకే. అప్పుడు కూడా ఓకే. ఆక్టా ఒక ఫీచర్ ఇచ్చింది. అప్పుడు కూడా ఒక ప్రోటోకాల్ ఇచ్చిందనమాట. ఏ ఫీచర్‌ని అంటే మెయిన్ ప్రోటోకాల్స్‌ని సపోర్ట్ చేయకపోతే, నేను ఇంకొక ప్రోటోకాల్ ఇస్తున్నాను. కానీ దాంట్లో సెక్యూరిటీ తక్కువుంటదనమాట. అచ్చా! 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 ఓకేనా? సో, ప్రతిదానికి వే ఓకే. ఉంది. విల్ స్పీక్ వన్ బై వన్. ఓకే. డోంట్ వర్రీ. ఓకే. ఓకే. థాంక్ యూ అండి. యాహ్! ఓకే. నెక్స్ట్ 9:05 అయిపోయిందా? ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాము. ఓకే. ఓకే. గవర్నెన్స్ ఇది కొత్త ఫీచర్ కొత్తది కాదండి. ఇప్పుడు ఇంటర్‌వ్యూస్‌లో కొత్తగా మనకి గవర్నెన్స్, ఆడిట్, కంప్లయన్స్ అని కొన్ని క్వెషన్స్ అడుగుతున్నారు జస్ట్ కన్‌ఫ్యూజ్ చేయడానికి. సో, ఈ టాపిక్ కూడా అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను గదా! ఆడిట్ టీమ్ వాళ్ళుంటారు. కంప్లయన్స్, గవర్నెన్స్ టీమ్స్ సారీ. ఓకే. ఆడిట్, గవర్నెన్స్, కంప్లయన్స్ అని డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటారండి. ఓకే. ఆడిట్ అండ్ కంప్లయన్స్ టీము. వాళ్ళు మనకు ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక యూజర్ ఉన్నాడు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీకు. ఇప్పుడు ఈ గవర్నెన్స్, ఆడిట్, కంప్లయన్స్ యూజ్ చేసుకొనే మనం ఏ పని ఇదనే కాదండి. ఈవెన్ జావా డెవలపర్ అయినా, డాట్‌నెట్ డెవలపర్ అయినా, హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పవర్ బిఐ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్ మన ఐటీ సెక్టార్‌లో ఏ పని చేసినా వీళ్ళకి దాటి మనం చేయలేమండి. ఓకే. ఈ టీమ్స్‌కి దాటి మనం చేయలేం. ఓకే. వాళ్ళు కొన్ని సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అనేవి మనకిస్తారనమాట. సెట్ ఆఫ్ పాలిసీ డాక్యుమెంట్స్ అని ఉంటాయి. సో, స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ అంటారు. వినే ఉంటారు. ఎనీవన్ నో దిస్? ఎనీవన్ నో యాహ్! అండి. దిస్? అంటే ఎస్ఓపి. నో. యాహ్! 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 ప్రతి స్టాండర్డ్ కంపెనీస్‌కి యాహ్! ఎస్ఓపీస్ ఉంటాయండి. అవి ఫాలో చేయాలి. యాహ్! యాహ్! ఆ! ఎస్ఓపి అంటే స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ అనమాట. ఈ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొవిజనింగ్, డీప్రొవిజన్ తీసుకుందాం. ఒక యూజర్ క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే నువ్వు ముందు ఏం ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి? అంటే ఒక యూజర్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఒక టికెట్ ఉండాలి. ఆ టికెట్‌లో ఆ యూజర్ మేనేజర్ వాలిడేషన్ ఉండాలి. ఒక టెంప్లేట్ ఉండాలి. ఆ టెంప్లేట్‌లో యూజర్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడీ, వాడి కంట్రీ, టైటిల్ ఇవన్నీ ఉండాలి. నెక్స్ట్ యూజర్ మేనేజర్ వాలిడేషన్ ఉండాలి. వాడు రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీ అయితే ఒక మేనేజర్ వాలిడేషన్ ఉండాలి. వాడు కాంట్రాక్టర్ అయితే ఒకటుండాలి. వాడు థర్డ్ పార్టీ అయితే ఒకటుండాలి. ఈ ఈ రూల్స్ అన్నీ పెడతారండి వీళ్ళు. ఓకే. ఎందుకు పెడతారంటే రిస్క్ లేకుండా. ఓకే. రిస్క్‌ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి. ఆ రూల్స్ అన్ని అంటే ఇది మళ్ళీ ఒక సెపరేట్ టీమ్. ఓకే. ఇక్కడ మనం ఏడీ టీమ్ అని ఎలా అనుకున్నామో ఇక్కడ మాట్లాడాం కదా! వేర్ ఈస్ దిస్? యాహ్! ఏడీ టీమ్ అని ఎలా అనుకున్నామో గవర్నెన్స్ అండ్ కంప్లయన్స్ అని ఒక సెపరేట్ టీమ్. సో, వాళ్ళు మనకు సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ పెడతారు. మనకొక డాక్యుమెంట్ ఉంటది. స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఇప్పుడు ప్రొవిజనింగ్ చేయాలంటే ఒక ఎస్ఓపి ఉంటది. ప్రొవిజనింగ్ అండ్ డీప్రొవిజనింగ్‌కి. ఓకే. అలా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్‌కి డిఫరెంట్ ఎస్ఓపీస్ ఉంటాయి. సో, దాన్ని బట్టి ప్రొసీజర్స్‌కి డిఫరెంట్ ఎస్ఓపీస్ ఉంటాయి. కంపెనీ ఆర్గనైజేషన్ బట్టి మారుతది స్ట్రక్చరు. సో, ఆ ఎస్ఓపి ఫాలో అయ్యి మాత్రమే మనం ఏ టాస్క్‌నైనా ఇందులో ఉన్న టాస్క్స్‌ని పెర్ఫార్మ్ చేయగలమనమాట. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక యూజర్ ఉన్నాడండి. యూజర్ అనేవాడు ఈరోజు ఎంత డేటు 12థ్ మార్చ్ కదా! 15థ్ మార్చ్ లాస్ట్ వర్కింగ్ డే అనుకుందాం. ఓకే. 15థ్ మార్చ్ లాస్ట్ వర్కింగ్ డే అంటే కొన్ని కంపెనీస్‌లో ఎలా అంటే వితిన్ 24 అవర్స్ ఆ యూజర్ డీయాక్టివేట్ అయిపోవాలి. లేదా సేమ్ డే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే డీయాక్టివేట్ అయిపోవాలని చెప్తారు. ఇప్పుడు మనం ఈరోజు చేయాల్సింది రేపు చేసామా ఇప్పుడు నా కంపెనీ రూల్ ప్రకారం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు నేను ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూజర్‌ని డీయాక్టివేట్ చేసేయాలని చెప్పారనుకోండి ఎస్ఓపి ప్రకారం. నేను చేయకుండా 2 రోజుల తర్వాత చేశాననుకోండి. అప్పుడు నాకు ఎస్కలేట్ చేస్తారనమాట. ఎస్కలేషన్ ఇస్తారు. అంటే అదొక రిమార్క్ కొన్నిసార్లు బిజినెస్ లాస్ ఉంటే ఫైన్ గూడా వేస్తారు. సో, ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్‌కి మించి మనము వెళ్ళకూడదనమాట. అంటే ఎప్పుడు గూడా ఈ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్‌ని ఫాలో అయితూనే వర్క్ చేయాలి. ఇందులో మనం ఏం చేయాలన్నా కూడా ఈ ఎస్ఓపి స్టాండర్డ్‌ని యూజ్ చేసే ఫాలో అవ్వాలి. ఈ గవర్నెన్స్ అండ్ కంప్లయన్స్ వాళ్ళు బేస్డ్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఐఎస్ఓ అంటే ఇదంతా వేరే టాపిక్స్ అండి.
మీరు ముందు ఇది నేర్చుకుంటే అప్పుడు ఐఏఎం ప్లస్ గవర్నెన్స్ ఆడిట్ కంప్లైన్స్ అంటే ఇంకా పెద్ద పెద్ద రోల్స్ వస్తాయి. సో అలాంటి రోల్స్ని కూడా వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే, ISO 27001, GDPR, ఓకే, PCI-DSS, HIPAA, SOX, SOC 2, NIST, NIS 2, NIS డైరెక్టివ్, ఇలాంటివన్నీ ఫాలో అవుతారు వీళ్ళు. ఓకే, ఇది మనకు అవసరం లేదు. ఓకే, ఇలాంటివన్నీ ఫాలో అయ్యి ఈ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ని మనకి ఇస్తారనమాట. ఆ ప్రొసీజర్స్ యూజ్ చేసుకొని మాత్రమే ఇవన్నీ చేయాలి. ఇవన్నీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ IAM. ఓకే, సో అంటే ఇవన్నీ లైట్ కూడా నాలెడ్జ్ ఉండాలండి వీటిపైన, అంటే వాట్ మనకు ఆర్ ద అవసరం లేదు, డిఫరెంట్ మనకు అవసరం లేదు, SOPs యూ ఫాలోడ్ అని ఒక అవసరం లేదు, ఇంటర్వ్యూలో. అవసరం ఓకే. లేదు, అవసరం లేదు. ఇప్పుడు SOP ఎలా ఐడెంటిటీ ఉంటది యాక్సెస్ అనేది కాదు, మీకు SOP ఎలా ఉంటదంటే నువ్వు చెప్పగలగాలి. ఎందుకంటే నువ్వు ఈ SOP యూజ్ చేసుకునే కదా ఈ పనులన్నీ చేస్తావు. యా అంటే ఓకేనా, అట్లీస్ట్ కానీ ఈ ISOs మీద వాటిపైన నీకు నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇవి ఓకే. కూడా వచ్చి IAM కూడా వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ రోల్స్కి వెళ్ళొచ్చు ఇన్ ఫ్యూచర్. యా ఓకే, ఇన్ ఫ్యూచర్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ tell me. ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ రివ్యూ కూడా ఈ గవర్నెన్స్ ఆడిట్ కాంప్లైన్స్ లో వస్తుందా? ఐ మీన్ అంటే నేను వస్తుందండి. ఇప్పుడు యాక్సెస్ రివ్యూస్ అవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, ఓకే. సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్. ఓకే, ఉమ్. ఇంకొక స్మాల్ ఫీచర్ ఉండిపోయిందండి, పాస్వర్డ్ మేనేజ్మెంట్. పాస్వర్డ్స్ కూడా ఆక్టా మేనేజ్ చేస్తుంది. ఓకే, రీసెట్ చేయడం, చేంజ్ చేయడం, సెల్ఫ్ సర్వీస్ పాస్వర్డ్ రీసెట్స్ అని చెప్పేసి యూజరే పాస్వర్డ్ రీసెట్స్ని రైజ్ చేసుకోవడం. సో అలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఫీచర్స్ అంటే ఉంటాయి. ఇవి కాన్ఫిగరేషన్ అండి, మనము సెటప్ చేసేటప్పుడు కాన్ఫిగర్ చేస్తామా? అంటే కాన్ఫిగర్ పాస్వర్డ్ చేస్తాం. లెంత్ ఇలా ఉండాలి, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. అవును, అవును. ఆ లెంత్ అవన్నీ కూడా ఎందులో ఉంటాయంటే SOPలో ఉంటాయి. ఓకే ఓకే. ఒక సో ఆ పాస్వర్డ్కి బేసిస్ మీద మనం సెటప్ చేయాలి. ఓకే. అవును, ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ టుడే సెషన్ గైస్? ఒక క్విక్ అండి, ఇప్పుడు ఆథరైజేషన్ ఉంది కదండి, అథెంటికేషన్. నేను కెర్బరస్ అథెంటికేషన్ అలా విన్నాను, అవి ఇంకా వాడుతున్నామండి, అంటే ఆప్టాలు వస్తాయి అవి? లేదు లేదు, రావు. ఓకే, అంటే అవుట్డేటెడా ఇప్పుడు కెర్బరస్? అప్డేటెడ్ అంటే ఇంకా నేను చూడలేదండి ఈ మధ్య. మరి అంటే ఎవరైనా అవుట్డేటెడ్ అని అడుగుతా, అవుట్డేటెడ్ అది? లేదు ఆ, లేదు, వాడుతున్నారు. వాడుతున్నారేమో, కొన్ని కంపెనీస్ లో వాడుతున్నారేమో కానీ ఏడి నాకు మ్యాండేటరీ, యాక్టివ్ ఏడి డైరెక్టరీ అయితే మ్యాండేటరీ ఫర్ కెర్బరోస్ కి ఏడి మ్యాండేటరీ బికాస్ ఇట్ సపోర్ట్స్ విత్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో అంటే మన ఆప్టాకి సంబంధం లేదా కెర్బరస్? ఓకే. ఇది పాస్వర్డ్ లెస్ చేయొచ్చా అండి ఇందులో ఆక్టాలో? ఆక్టా ఫాస్ట్ పాస్, ఆక్టా ఫాస్ట్ పాస్ అని వచ్చింది. అది కూడా చేయొచ్చు. ఫేస్ డిటెక్షన్ అది కూడా కానీ అప్లికేషన్, అది కూడా ఆక్టా డిపెండ్, వెరిఫై లాంటిది. ఆక్టా వెరిఫై ఇప్పుడు అప్లికేషన్ డిపెండ్. అప్లికేషన్ డిపెండెంట్ అనండి. ఓకే. ఇప్పుడు ప్రొవిజనింగ్ డీప్రొవిజనింగ్ వేరే సేవ్ అండ్ సేల్ పాయింట్ తో చేసి ఆక్టాతో ఓన్లీ సింగిల్ సైన్ ఆన్ ఇలా కన్ఫిగర్ చేసుకుంటూ ఉంటుందా? ఏంటండి? ప్రొవిజనింగ్ డీప్రొవిజనింగ్ వేరే వేరే అప్లికేషన్స్ లైక్ సేవియంట్ ఆర్ సేల్ పాయింట్ చేసుకుని ఓన్లీ ఈ సింగిల్ ప్రొవిజనింగ్ డీప్రొవిజనింగ్ అనేది మన దాంట్లో చెయ్యమండి, చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు ఏడీ నుంచే తెచ్చుకుంటాం. ఈ ప్రొవిజనింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వస్తుందంటే, ఇప్పుడు ఎలా అంటే, ఇప్పుడు ఒకసారి సర్వీస్ నౌతో ఇంటిగ్రేట్ చేసేసాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక యూజర్ సర్వీస్ నౌ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు, ఆక్టాలో కూడా ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతాడు. సో సర్వీస్ నౌ ఆటోమేటిక్ గా టికెట్ రేస్ చేసుకుని టికెట్ ఏమి ఉండదు, ఆటోమేషనే. ఇప్పుడు ఆక్టాలో ఒక యూజర్ ఉన్నాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడీ నుంచి తెచ్చుకున్న యూజర్. ఓకే. ఓకేనా, అప్పుడు ఆ ఏడీ నుంచి తెచ్చుకున్న యూజర్ ఇప్పుడు సర్వీస్ తెచ్చుకున్న ఏడీ నుంచి యూజర్ ఏడీలో డియాక్టివేట్ అయిపోతే ఆక్టాలో కూడా డియాక్టివేట్ అయిపోతారు. ఓకే. ఆక్టాలో డియాక్టివేట్ అయిపోతే ఏడీలో డియాక్టివేట్ అయిపోతారు.
సో ఏడీలో ఉన్న యూజర్స్ అన్ని ఆక్టాకి పుల్ చేయాలి, మ్యాండేటరీయా? బేస్డ్ ఆన్ ద అదే చెప్పాను కదండి, ఒక ట్రీ కింద డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయని. ఇప్పుడు Okay. మనకి మన ప్రాజెక్ట్ అనేది ఏ ఆర్గనైజేషన్ కింద ఉందో ఆ ఆర్గనైజేషన్ యూజర్స్ మనం పుల్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే. ఇప్పుడు మాన్యువల్ గా మనం ఇందులో ఆక్టాలో ఇప్పుడు క్రియేట్ ఏడీలో చేయరా చాలా users? బంచ్ యూజర్స్ ఉంటారు, అందరూ మనకు అవసరం లేదు కదా. ఇప్పుడు ఏడీ అవును. టీం వల్ల ఒక 15 టీంలు సపోర్ట్ చేస్తారు అనుకోండి. మన ఏ టీం కి మన ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఏ ట్రీని పుల్ చేయమంటే ఆ ట్రీని పుల్ చేయాలి. ఓకే. ఇప్పుడు ఆక్టాలో కూడా ఆర్గనైజేషన్ మనం మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేయలేము అయితే యూజర్ యూజర్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, కానీ అవసరం లేదు. రియల్ టైమ్ లో చేయరు. యూజర్ ని క్రియేట్ ఓకే, చేయొచ్చు, ఓకే. డియాక్టివేట్ చేయొచ్చు, మాడిఫై చేయొచ్చు, అన్ని చేస్తాం మనం. కానీ రియల్ టైమ్ లో నేను మీకు చెప్తున్నాను చేయరు అని. ఓకే, ఓకే. అంటే మేడం ఇప్పుడు మీరు సేల్స్ ఫోర్స్, వర్క్డే, సర్వీస్ నౌ తోటి ఇంటిగ్రేట్ అన్నారు కదా, అలా కాకుండా డైరెక్ట్ ఆక్టానే ఇస్ హోల్ అండ్ సోల్ అనుకోవచ్చా? అక్కడే మనం యూజర్స్ ని ఎంటర్ చేసుకోవచ్చా అట్లా మీరు అనేది? యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా, కానీ చేయరు. అదే అంటే రియల్ టైమ్ లా అట్లాంటిది ఉండదు. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ గెట్ యూజర్ డేటా ఫ్రమ్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్ అదర్ అప్లికేషన్స్ ఏడి అంటున్నారు. బట్ ఇన్ కేస్ సపోజ్ ఒక కొత్త అంటే ఉన్నది కంపెనీ ఉంది, దాంట్లో మనం ఫ్రెష్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళకి ఇంకా వేరే ఏమీ లేదు, ఆక్టానే చేస్తున్నాం చేసుకోవచ్చు అంటే చేసుకోవచ్చు ఓకే, ఆక్టా ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రైమరీ యూజర్ డేటాబేస్. ఓకే, చేసుకోవచ్చు, కానీ అలా జరగదు జనరల్ గా. ఓకే. ఇంకోటి ఇప్పుడు మనం ఎంటైటిల్మెంట్ క్రియేషన్, దానికి కరస్పాండింగ్ అప్లికేషన్ క్రియేషన్ ఇవి కూడా ఉంటాయా దీంట్లో? ఐ మీన్ కవర్ చేస్తారా? ఏంటండి? ఎంటైటిల్మెంట్ క్రియేషన్ అండ్ దానికి ఎంటైటిల్మెంట్‌కి స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్ మ్యాప్ చేసుకొని దాంట్లో యూజర్స్ పెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ ఎంటైటిల్మెంట్ చేసుకొని దాంట్లో 20 యూజర్సో, 30 యూజర్సో ఉంటే దాన్ని అలా ఉంటదా? లేకపోతే దీంట్లో ఎంటైటిల్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉండదా? ఇక్కడ మీరు ఎంటైటిల్మెంట్ అంటే ఏ విధంగా అంటున్నారు? ఇంకొంచెం బ్రీఫ్ చేయండి, నాకు అర్థం అవ్వలేదు. ఎలాగంటే ఇప్పుడు మనకి సమ్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్ ఉందనుకోండి, ఓకేనా? సో ఒరాకిల్ డేటాబేస్‌కి యాక్సెస్ కావాలి కొన్ని యూజర్స్‌కి. బట్ ఆ ఒరాకిల్ డేటాబేస్‌కి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఇవ్వలేం. సో డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఇవ్వకముందు దానికి ఒక ఎంటైటిల్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఎంటైటిల్మెంట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఎంటైటిల్మెంట్ మనం ఎవళ్ళైతే యాక్సెస్ ఇస్తారో వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తాం. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అందులో 5 యూజర్సో, 6 యూజర్సో లేక 10 యూజర్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఆ 10 యూజర్స్‌ని ఆ ఎంటైటిల్మెంట్‌కి మ్యాప్ చేసి అప్పుడు యాక్సెస్ ఇస్తారు. డైరెక్ట్ ఒరాకిల్‌కి అదే ఇస్తాం అని చెప్తున్నాను చెప్పకుండా. కదా, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే సేల్స్ ఫోర్స్ కి డైరెక్ట్ గా ఇవ్వకుండా మనం ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. ఇక్కడ గ్రూప్స్, పాలసీస్, రూల్స్ ఉన్నాయి కదా, క్రియేట్ చేసి మీరు చెప్తుంది అదే, గ్రూప్స్, పాలసీస్ క్రియేట్ చేసి ఆ యూజర్ అనేవాడు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా గ్రూప్ యాక్సెస్ అంటే మనకి ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా యాడ్ అయిపోతారు అనమాట ఆ రూల్ బట్టి. ఓకే. అదే మీకు చెప్పాను కదా. సో మీరు ఫైనల్ గా ప్రాజెక్ట్ ఏం క్రియేట్ చేస్తారండి? ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఎలా ఉంటదంటే, ఇప్పుడు మనం ఒక సర్వీస్ నో అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, ఇప్పుడు సర్వీస్ నో అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేసాం అనుకోండి, దానికి మొత్తం ఇంకా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయండి. అవి ఇంకా నేను ఇప్పుడు మీకు ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఐఏఎం మాత్రమే చెప్పాను, రేపు ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఆక్టా చెప్తాను. సో అప్పుడు మీకు మొత్తం మనం ఏం చేస్తాము అని ఎండ్ టు ఎండ్ అంటే ప్రాజెక్ట్ అంటూ వేరేగా నేను ఏం చేయించను. నేను చెప్తున్నాను కదా, డే 1 నుంచి డే 30 వరకు చేస్తేనే ఒక కంప్లీట్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది అవుతుంది. మీరు దాన్ని ఒక ప్రాజెక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. మీరు థియరిటికల్ చెప్తారు కదండి, మరి ప్రాక్టికల్ గా ఎలా? థియరిటికల్ కాదండి నాది. సెషన్ 1 నుంచి ఒక్కరోజు కూడా థియరిటికల్ ఉండదు, మొత్తం ప్రాక్టికల్లే. 2 లాక్సెస్ ఉంటుంది. సో మేము శాంపుల్ గా చేయాలంటే అలాగే మాకు ఏమైనా వీడియో మీకు యాక్సెస్ ఇస్తా, మీకు యాక్సెస్ ఎలా తీసుకోవాలో చెప్తాను నేను. మా సిస్టమ్ మీ సిస్టమ్ లోనే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. థియరిటికల్ సెషన్స్ ఏమి ఉండవండి, అంతా ప్రాక్టికల్లే. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ రోజు డెమోలో మీకు థియరిటికల్ ఉంది, కానీ అసలు ఒక్క సెషన్ కూడా థియరిటికల్ సెషన్ ఉండదు మీకు. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేశారా? యా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మీకు టాపిక్ వైజ్ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, అంటే ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తారు కదా, ఆ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాము, రెజ్యూమేస్ ఇస్తాము. టాపిక్ వైజ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను
టాపిక్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తాను, ఆన్సర్స్ ఇస్తాను. ఎవ్రీ 2 to 3 డేస్కి మనకు అయిన కాన్సెప్ట్స్ పైన ఒక రోజు మీకు నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను అనమాట. అంటే ఈ టాపిక్ పైన ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అని యూ నీడ్ టు ఆన్సర్ దోస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సెషన్స్ అన్నీ అయిపోయాక మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ప్లస్ రెజ్యూమే ప్లస్ ఇంకా ఏంటి అంటే మీరు మొత్తం ప్రిపేర్ అయిపోయాను ఐఎమ్ ఓకే అనుకుంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ విల్ టేక్ 2 to 3 మార్క్స్ ఆల్సో ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ వన్. ఓకే, కోర్సు కంటెంట్ పంపిస్తారా మేడం? యా, కోర్స్ కంటెంట్ మేడం యూ కెన్ సీ ఇన్ VLR వెబ్సైట్. సర్టిఫికేషన్స్ మ్యాండేటరీయా? ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వడానికి సర్టిఫికేషన్స్ మ్యాండేటరీ కాదండి. ఓకే. ఓకే. యా, చెప్పండి. క్వశ్చన్ మేడం, ఇది మోర్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ ఆర్ అడ్మిన్ కోర్స్ ఆర్ బోత్ బోత్ కంబైన్డ్ డెవలప్మెంట్ ప్లస్ Admin. అడ్మిన్ అండి. బోత్ డెవలప్మెంట్ ప్లస్ అడ్మిన్. ఓకే. అంటే హోల్ పర్సంటేజ్ బోత్ ఉందా, లేదా లైక్ 30-40 అట్లా అలా కాదండి, అలా కాదు, మొత్తం కలిపి. ఇప్పుడు ఈ ఫీచర్స్ అన్ని రిలేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ప్లస్ అడ్మిన్ ఉంటాయి. సో మనం రెండు కలిపే చెప్పుకుంటాం. అంటే మన అడ్మిన్ రోల్కి డెవలప్మెంట్ రోల్కి రెండింటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి. అంటే యాక్చువల్లీ పొజిషన్స్ అడ్మిన్ డెవలప్మెంట్ అని ఏమి ఉండదండి. యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా అలా సృష్టించారు కానీ అంతా ఒకటే. ఓకే, లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3s ఉంటాయి. సో లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటంటే లెవెల్ 1 వాళ్ళకి చిన్న చిన్న టాస్క్లు ఇస్తారు. సో లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 అంటే కొన్ని కంపెనీస్లో లెవెల్ 3 ఉండదు, లెవెల్ 2 ఉంటుంది. కొన్ని కంపెనీస్లో లెవెల్ 3 ఉంటుంది. సో లెవెల్ 3 వాళ్ళు ఇవన్నీ చేస్తారు, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 వాళ్ళు. ఓకే, మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక యూజర్ని, మన టాస్క్ ఏంటంటే ఒక అప్లికేషన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయడం డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్తో. ఏ ప్రోటోకాల్ మ్యాప్ అయితే ఆ ప్రోటోకాల్కి. తర్వాత ప్రొవిజనింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఆ ప్రొవిజనింగ్ కాన్సెప్ట్ చేస్తే నేను చెప్పాను కదా, యూజర్స్ ఇక్కడ డిలీట్ అయితే అక్కడికి వస్తారు, అక్కడ డిలీట్ అయితే ఇక్కడికి వస్తారు. ఆ ప్రొవిజనింగ్ అంతా చేస్తాం. తర్వాత ఏమవుతుందంటే మనకి కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయండి. అంటే మనకి ఇప్పుడు MFA క్రియేట్ చేయడం కానీ, తర్వాత మనకి లొకేషన్ వైజ్ డిటెక్షన్ కానీ అలా చాలా ఉంటాయి. రేపు మనం ఆఫ్టర్ ఫీచర్స్ చెప్పుకుంటాం. డోంట్ మిస్ టుమారో సెషన్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ఫీచర్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీగా మనం ఆక్టాలో ఏం మాట్లాడుకుంటాం అని మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, నేను రేపు టెక్నికల్ టర్మ్స్ అన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. సో ప్రోటోకాల్ నేమ్స్ అవన్నీ కూడా మీకు చెప్తాను. ఓకే, డోంట్ వరీ. మేడం 1 to ఒక 10-15 years ఎక్స్పీరియన్స్కి ఎంత శాలరీ రేంజ్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం? 1 to సపోజ్ 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ టు ఒక 15 years ఎక్స్పీరియన్స్కి శాలరీస్ ఎంత రేంజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆక్టాలో? అంటే మార్కెట్ ఇప్పుడు అంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ వేరే ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేశారనుకోండి, మీకు అది యా ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా కూడా ఎక్కడో ఛాన్స్ ఉండి 40%, 45% అలా ఇస్తారు. కానీ ఇప్పుడు మామూలుగా మార్కెట్ అలా ఉంది. ఎలా అంటే 30% ఇస్తారండి. మీరు ఈ ముందు ఆర్గనైజేషన్లో ఒక మీకు 7 lakhs వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, యా 7 lakhs వస్తే మీకు దానికి ఒక 30% ఇస్తారు. లేదు మీకు ముందు ఆర్గనైజేషన్లో ఒక 10 lakhs వచ్చిందనుకోండి, దానికి 30%. మీకు ముందు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదనుకోండి, సపోజ్ మీరు ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఒక 2 years, 3 years, 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అన్నట్టుగా, ఆ కేసులో మీకు ఇంకా మీరు ముందు ఎంత చెప్తారో దాన్ని బట్టి 30% అంతే. ఓకే, ఇప్పుడు 30% హైక్ ఇప్పుడు వస్తుంది. ఓకే 30% హైక్ ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే 100% అవన్నీ లేవండి ఇప్పుడు. ఓకే, అంటే మనకి మేడం పాండమిక్ లో ఉంది కానీ ఇప్పుడు లేదు. ఉన్నానా ఏంటండి? అంటే ఆల్రెడీ హై బ్యాండ్ లో మేడం ఉన్నారనుకోండి, శాలరీస్ ఆ, ఒక 20+ లో ఉన్నారనుకోండి, సో ఛాన్సెస్ 30% ఉన్నాయా? ఇస్తారు, 30% ఇస్తారు. ఓకే ఓకే, సో దాని బట్టి కెరీర్ మన గ్యాప్ relevant వాళ్ళకి ఇప్పుడు మీకు ఎలా 20 కూడా lakhs ఉంది అలానే అంటే, ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు 20 lakhs ఉంది అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఉందో లేదో నాకు తెలీదు. ఇప్పుడు మీకు 20 lakhs ఉందంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఓకే ఓకే ఓకే. అదే అంటే రిలవెంట్ 2 సో years లేకపోతే 3 years అలా చేసుకోవచ్చా? ఐ మీన్ వేరే మినిమం డొమైన్ 4 మీద years ఎక్స్పీరియన్స్. అండి, మినిమం 4 years. ఓకే 2 years, మేడం 3 years కెరీర్ కి మేడం కాదు. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే మీకు ఒక 7 years, 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందనుకోండి, మినిమం 4 పెట్టండి. మీకు లేదు ఇంకా 4 కన్నా తక్కువ ఉంది అనుకుంటే 3 ఉంటే 3, 3.5 ఉంటే 3.5. సో 3.5 ఉంటే L1 కిందికి పోతుంది, L2 కిందికి వస్తుంది.
L1, L2 అలాగే ఉండదండి. ఇప్పుడు మీరు 3.5 ఇయర్స్ దీనిపైన చేసామని చెప్తే ఇంక దీనిపైనే ఇస్తారు. ఓకే. అంటే L2, L3 రోల్ ఏమైనా ఇస్తారా? లేకపోతే అది. అంటే మేడం మినిమం L2 ఆర్ 3 L3 to 4 బేస్డ్ ఆన్ ద ఇయర్స్ కంపెనీ. 3 to 4 ఇయర్స్ పెడితే గానీ కాల్స్ 3 లేవా to మేడం? 4 ఇయర్స్ పెట్టాలండి. కాల్స్‌కి. ఓకే. కాల్స్‌కి. మేడం మేడం 4 ఫ్యూచర్‌లో ఇయర్స్ ఏమన్నా కంటెంట్ మనం ఇది ఇస్తాం ఈజీగా. నేను 4 అని చెప్పాను. కొంతమంది 6 పెట్టుకున్నోళ్ళు గూడా ఉన్నారు. చెప్పండి. మేడం హ్మ్. ఫ్యూచర్‌లో ఇదేమైనా ఏఐ రీప్లేస్ అవ్వచ్చేమో మేడం? యాక్టా ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉందా? ఫస్ట్ క్వెషన్ అదే ఆర్టిఫిషియల్ కదండీ! ఇంటెలిజెన్స్‌కి నేను చెప్పాను. మూవ్ వచ్చే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను గదా! ఫస్ట్ అవునా క్వెషన్ మేడం? అదే కదా మరి. యాహ్! లేదండి. ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు. ఓకే. మా దాంట్లో మీ సైబర్ ఆర్క్ కూడా యూజ్ చేస్తారు మేడం. మా కంపెనీలో యాహ్! యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్‌కి. దీనికి యాహ్! రిలేటెడ్ అదేనండి. మేడం ఇది కూడా? ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్కటి వాడతారండి. ఓకే. ఓకే. మోస్ట్ ఆఫ్ ఓకే. ద కంపెనీస్ ఆక్టా, ఎంటర్-ఐడి వాడుతున్నారు. ఓకే. ఓకే. ఆక్టా, ఎంటర్-ఐడి సేమే. అసలు మీరు ఆక్టా నేర్చుకుంటే ఎంటర్-ఐడి నేర్చుకోక్కర్లేదు. జస్ట్ ఓకే. మీరు ఒకసారి చూసారనుకోండి, మీకు కొత్త ఎన్వైర్న్‌మెంట్ ఇచ్చారనుకోండి, మీరు చూస్తే మీకు అర్థమైపోతది. యాహ్! నేను దానిపైన కూడా చేశాను. మీ సో నేను అడ్మిన్ రోల్ కాబట్టి నాకు కొన్ని ఫ్లోస్ కూడా మీరేమన్నా నాకు ఐడియా లాస్ట్‌లో ఉన్నది మేడం. ఏంటండి? నేను యాహ్! కొన్ని ఫ్లోస్ కూడా రన్ చేశాను మేడం. అడ్మిన్‌లో కూడా అడ్మిన్ రోల్స్‌లో బల్క్ ఫ్లోస్ గాని ఇలాంటియన్నీ రన్ చేస్తూ ఉంటాను. హ్మ్. 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 మోడిఫికేషన్స్. హ్మ్. హ్మ్. సో, మీరన్నీ ఇక్కడ అన్నీ చూపిస్తారా మేడం ఈ రోల్‌లో? అన్నీ అవ్వదంటారా చూపించడానికి? అన్నీ అంటే ఈ ఈ కోర్స్ కంటెంట్‌లో ఉన్నవన్నీ నేను చూపిస్తానండి. ఔట్ ఆఫ్ అయితే ఏం రావు మీకు. వీఎల్ఆర్‌లో కోర్స్ బట్ కంటెంట్ ఉంది చూడండి. నేను చేస్తున్న వర్క్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయితే మీరన్నీ చూపించగలరా అని అడుగుతున్నాను. నాది అడ్మిన్ రోలే కదా! సో, నేను చేస్తున్న వర్క్ అడ్మిన్ డీప్రొవిజన్, రిలేటెడ్ స్టేజ్ అన్ని ఐడి టాస్క్స్ చూపిస్తానండి. ఓకే అండి. ఓకే. థాంక్ యూ. మీ కోర్స్ ఓకే. కంటెంట్ కోసం యూ కెన్ గో టు వీఎల్ఆర్ వెబ్‌సైట్ అండ్ సీ. యాహ్! యాహ్! టెల్ మీ. ఎంటర్-ఐడిది సిమిలర్ అంటున్నారు కదండీ! లాస్ట్‌లో ఏదైనా జస్ట్ ఒక ఓవర్‌వ్యూ ఇస్తారా? జస్ట్ ఎంటర్-ఐడిది కూడా? లేకపోతే లేదండి. ఎంటర్-ఐడి సెషన్ ఇందులో ఉండదు. ఓకే. ఓకే. కొత్త కాన్సెప్ట్ విఎల్ లాస్ట్ 2 బ్యాచెస్ నుంచి వర్క్ ఫ్లోస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశామండి. ఇప్పుడు మనం ఆక్టా ఎలా నేర్చుకుంటున్నామో వర్క్ ఫ్లోస్ కూడా అలానే నేర్చుకోవాలి. ఆక్టా వర్క్ ఫ్లోస్, ఆటోమేషన్స్ అవి. సో, దానికేంటంటే ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ సెషన్ ఒక 2-3 సెషన్స్ ఉంటాయి. ఆక్టా వర్క్ ఫ్లోస్. సో, ఎలా ఉంటది వర్క్ ఫ్లోస్ అంటే ఏంటి? అసలు ఏం చేస్తారు? వర్క్ ఫ్లో అనేది ఎప్పుడు వాడతారు? ఎప్పుడు అసలు ఆటోమేషన్ ఎలా చేస్తారు? అవి బేసిక్స్ నేను చెప్తాను. ఓకే. యాహ్! ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే ఆక్టా నేర్చుకుంటున్నామో, సో, వర్క్ ఫ్లోస్ అనేది ఒక సెపరేట్ ఇదనమాట. సో, అది కూడా మనకి 15 డేస్, 20 డేస్ పడుతుంది. చెప్పండి. మనకి లాంగ్వేజ్ చాయిస్ ఫస్ట్ ఏంటండి? లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్స్ నేర్చుకోవాలి వర్క్ వర్క్ ఫ్లోస్ లాంగ్వేజ్ ఏమి నేర్చుకోవాలా ఎన్ని లాంగ్వేజ్ ఏం చెప్పండి అవసరం లేదండి. వర్క్ ఫ్లోస్‌కి అవసరం లేదు. అందులో కార్డ్స్ ఉంటాయండి మీకు. ఆహ్, రోబోటిక్ ఇప్పుడు ఆర్‌పిఏలోని బ్లూ ప్రిజమ్ ఆటి గురించి ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? రోబోటిక్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ అంటారు కదా! అందులో మనకి కార్డ్స్ ఉంటాయన్నమాట. డిఫరెంట్ కార్డ్స్. యాక్టివిటీ బట్టి ఆ కార్డ్‌ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి మనకి వర్క్ ఫ్లోని రెడీ చేస్తారు. ఓకే. మేడం ఇది మొత్తం జీయూఐ అండి? గ్రాఫికల్ యూజర్ ఆ! ఇంటర్ఫేసేనా? అవును. జీయూఐఏ. ఓకే. అంటే ఎక్స్‌టెన్సివ్ హ్మ్. ప్రాక్టీస్ ఉండాలైతే. అదర్‌వైజ్ గుర్తుండయి గదా! గుర్తుండదు. ఇంకొకటేంటంటే ఓకే. రేపు నేనింక మిగతావన్నీ చెప్తాను గదా మీకు. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. నే మీరెలా అంటే ఇంటర్వ్యూలో కూడా మీరేదో థియరిటికల్‌గా చెప్తే అసలు యాక్సెప్టే చేయరండి. మొత్తం మీకేంటంటే నావిగేషన్ అంతా చెప్పమంటారు. ఒక ఇంటిగ్రేషనే చేశారనుకోండి. ఒక ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేసి మీరెలా నావిగేట్ అయ్యారు అని చెప్పమంటారు. అంటే అంటే ఇది నాది ఎక్కువ క్లిక్ చేశాక ఇది ప్రోగ్రామింగ్ క్లిక్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్. యాహ్! ఏంటండి? నాది ఎక్కువ ప్రోగ్రామింగ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్. సో, అంటే జీయూఐ మరీ ఆ! ఎక్కువ వాడలేదు. మీరు సో, దేనిపైన ఓకే. చేస్తున్నారు? నేను అంటే ఎస్ఏఎస్ రిలేటెడ్. అంటే
కొన్ని న్యూ టూల్స్ వచ్చాయి గానీ, బట్ నాకంత యూజర్ ఇంటర్‌ఫేస్ మీద ఎక్కువ గ్రిప్ లేదు. ఓకే. మీరు కమాండ్స్ అవి వాడతారనుకుంటా కదా? ఎక్కువ లినక్స్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే కోడింగ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నా ఇంతవరకు. సో, ఐ మీన్ మీరు ఇదంతా హెల్ప్ జీవీఏ ఉంటదండి. అదే. మీరు హెల్ప్ చేయాలి. అంటే ఐ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ మోర్ అనుకుంటా. ఓకే. ఆ! ఓకే గైస్. ఎందుకంటే జీఐ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే గుర్తుంటది కదండీ! అంటే చాలా ప్రాక్టీస్ కోడింగ్ అంటే చేయాలి. చాలా ఓకే. ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. నేను చెప్పిన ఒక సెషన్ మీరు 4, 5 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈచ్ డే. ఓకే. షూర్. నేను చెప్పింది రోజు 4, 5 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి, నేనిచ్చిన ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ ప్రిపేర్ అయితే మీకు 60% టాస్క్ అయిపోతది. తర్వాత మీరు ఎలా పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు? మీ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంది? మీరు ఇంకా ఎంత ఎలాబరేట్ అయ్యి, ఒక టాపిక్ కోసం బాగా తెలుసుకొని, నేనిచ్చిన క్వెషన్స్ ఇంకా ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయినప్పుడు ఈరోజు ఒక ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యారు. సో, ఏవో కొన్ని తెలియని క్వెషన్స్ వచ్చాయనుకోండి, అవి నెక్స్ట్ డే పట్టుకొని మళ్ళీ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఓకే. డే పట్టుకొని మళ్ళీ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఎవ్రీ డే ఈ 30 అంటే ఇప్పుడు మనకి సెషన్స్ ఒక 25-26 సెషన్స్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత మీరు ఇంకొక 15 డేస్ అలా తీసుకొని మొత్తం ఒక 45 డేస్ లాగా మీరు మనం ఒక 10th క్లాస్‌లో ఎలా అయితే చదువుతామో ఆ విధంగా ప్రిపేర్ అయితే యూ విల్ డెఫినైట్‌లీ గెట్. షూర్. ఓకే. యాహ్! మీరేదో చెప్పింది వినేసి ఎళ్ళిపోతే అసల వర్కౌటే అవ్వదండి. ముందే చెప్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు జీఐ అంటే ముంగడ సిస్టమ్ ఉంటే మనం చేయగలుగుతాం. గుర్తుంటది ఈజీ అంటే చేసేస్తామే. బట్ ఇంటర్వ్యూలో యాహ్! ఫ్లో అంతా చెప్పాలంటే అది ఇంకా బట్టిఫై చేయాలి చెప్పాలంటే కదా! మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మీరు పెడతారు? అంటే కొంచెం బాగానే పెట్టాలి. 5 6 పెడితే మరి మీకు గుర్తుండవా రోజు చేసే పని? ఓకే. అర్థమైందండి. యాహ్! అప్పుడే దొరికిపోతారు. ఓకే. అదనమాట. ఓకే. ఇప్పుడు 5, 6 ఇయర్స్ ఒకే పని రోజు చేస్తే ఎక్కడ ఏముంటదో మీ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తది కదా! ఎగ్జాక్ట్‌లీ అండి. యాహ్! ఇప్పుడు హ్మ్. అంటే ఎక్సెల్ గురించి మీరు అవుట్‌లుక్ గురించి అడిగితే నేను చెప్తాను. సో, ఇన్ ద ఆ! సేమ్ వే అలా. అలా. అప్టా గురించి కూడా చెప్పాలి. ఓకే. చెప్పాలి. అక్కడే షూర్ అండి. దొరికిపోతారండి. అదే. పర్వాలేదు మంచి ప్యాకేజ్‌లు వస్తాయంటే కష్టపడాలిగ. అవునవునండి. ఓకే. ఓకే గైస్ విల్ మీట్ టుమారో. ఓకే. అట్ ద సేమ్ టైమ్. థాంక్ యూ. యాహ్! ఓకే. విల్ మీట్ at 8 o'clock tomorrow. Thank you. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. నెక్స్ట్ డే.